Gentlemen, warm welcome to all of you, and also welcome to all those who have joined us online from various chapters of MMA, the 10 chapters of MMA, and even others who joined us on social media, the guests of our partners today. Everybody, a warm welcome. It's heartening to see this hall becoming full. I'm sure by the time we start the program, all chairs will be full as well. So before I come to the program this evening, as is customary, just in case our members have missed some of the mails or communication, it's my pleasure to briefly tell you about what's going to happen in MMA in the next few days so that you don't miss out on our events. So the next big event that's coming up is on the 18th of MMA, which we are doing along with TAI Chennai, and it's called the Deep Tech. And in this program on 18th, we have Mr. Lakshmi Narayanan. He's a former Vice Chairman Cognizant. Mr. S. Gopal, he is a core committee member of TAI Chennai, and we have a couple of more speakers. Mr. Chinnu Senthil Kumar is the managing partner of Xfinity VC, and we have Mr. Rohan M. Ganapati, CEO and CTO. So these people are going to discuss on the understanding the nuances of deep technology, going to happen here at MMA from 5:30 p.m. to 7 p.m. So in case you have missed out on this, please do send us a mail, register for the event. I can assure you it's going to be a phenomenal event that day with this kind of speakers coming in. On the 21st, we have Ms. Sangeeta Shankaran Shumesh and Ms. Maithili Chandrasekhar. They are going to talk on this topic called the goal setting for high performance in your work. And this, as you're all aware, is a part of the Women Business Forum that MMA has got. This activity is being done as a part of that. On the 19th, since there are a lot of students here, we are having a program called the Re-Envisioning Management Education to Shape Leaders of Tomorrow. This we are doing in collaboration with the Crescent University. This is a day-long event. In case any of you are interested, please do drop in a mail so that we can register you. It's a 9:30 to 4 o'clock event with the lunch also provided. So in case any of you are keen, any BBS students, MBS students, most welcome to register for this program. We have very, very limited seats for that. We have more than 200 registrations already completed. So then we have on the 21st of April, Mr. Aragiri Govindaswamy. He is going to talk about Industry 4.0, and this is going to be a chapter activity. So whoever is there in Namakkal, Athur that point of time, you could attend that program. And on 22nd, we have this session, the monthly event you're all aware called the Read and Grow, the third Friday of every month. So we have Mr. Rajesh Srinivasan. We have Mr. Anand Chari, who is the ad man or entrepreneur, is a consultant on marketing and branding. We have Mr. S. Rohan, who is the regional director, South India for the PVR Cinemas. We are going to talk on the book called The Onward, How Starbucks Fought for Its Life Without Losing Its Soul. So that's the name of the book that we are going to discuss on this Read and Grow series on 22nd. Please mark your diary. Then we have last one more program I'll tell before I drop this. On the 23rd of April, we have a very, very interesting program, once again a day-long event from 9:30 a.m. to 5 p.m. This is on the recently passed Data Protection Act, a compliance perspective. So please don't miss out. There are many more sessions like this coming up. On the 29th, we have Dr. Krish Shankar, Global Head of HR Infosys. He will be here, and he will talk to us on the HR perspectives, also on the latest book that he has written. So this event, we are doing it in collaboration with NHRD. So ladies and gentlemen, a lot of events coming up. I'll stop with April. There are a few more lined up for May and June as well. Coming to the event today, it's a very, very important event, particularly for the entrepreneurs and in the SME space in particular. This is capital, an important contributor to the growth of SME system. We will be talking a lot about how IPO can also be used as one of the routes for raising capital for SME. May I invite the main speakers of the day, Ms. Rathandeep Umesh, please come ma'am, founder and CEO Consulting and Beyond. And to join her on the stage will be Mr. S Swaminathan, founder and CEO IRIS Business Services Limited, and Mr. Anand Chari, Deputy General Manager, SME and Startup Business Development BSc. Ladies and gentlemen, let's welcome them with a round of applause. Thank you. So it's my pleasant duty to briefly introduce all of them
before I hand over the session to Ms. Rathandeep, audience of MMA would have seen Rathandeep on our platform earlier. She is the founder CEO of Consulting and Beyond, specializing in providing advisory services for small and medium enterprises. She's been in this business for over 15 years now. She's earned her executive program on applied finance from IIM Calcutta and Master of Business Administration MBA Finance. She is a registered valuer of companies under IBBI, recognized by the Ministry of Corporate Affairs. She is qualified as an independent director for appointment in listed companies as well. We have Mr. Anand Chari. His professional journey of more than 2 decades in the BFSI sector. Mr. Anand Chari has handled various positions in retail sales, institutional sales, channel development and branch network management. He's worked with leading mutual fund companies like ICICI Prudential and SBI Mutual Fund. Mr. Chari helps SME customers access and unlock their real worth by listing on the stock exchange. That's his specialization. And he's addressed a large number of audience at various fora and as a speaker panel member in many platforms. Right. So he is credited for launching the first ever startup platform in India in 2018. Thank you, Mr. Chari, for joining us this evening. And we have Mr. S Swaminathan. Swaminathan is the founder and CEO of IRIS Business Services Limited, a Navi Mumbai-based global reg tech serving over 7,000 customers in over 42 countries around the world. He is a Yale University trained economist who served in senior positions in the media before turning entrepreneur. IRIS Business Services Limited is one of the first provider of full provisional XBRL products and solutions to organization globally. The company is headquartered in Mumbai, India, with international offices in the United States, Singapore, UK and the UAE. So rest of this is all given on the PPT that you're seeing there. So with these words, I once again thank Ms. Rathandeep. A special thanks to her for putting this together. It's her, perseverance that has brought these speakers here to Chennai, that I can tell you. And it's her perseverance for the last few months that has actually fractioned into this program today. We've been planning for this last 5-6 months actually. Something or other is not working, but I guess everything has its own day. So thank you, Ms. Rathandeep. Now I hand over the session to you to take it forward. We will be back around 6:40, 6:45 to take questions from the audience. Happy evening, everybody. Thank you, Vijay Kumar sir. Thank you, Venkatraman sir. Thank you, MMA, for this opportunity. As a consultant, I always wondered what is the next thing that a client needs? What makes him grow? What are the difficulties that he is having? We see their operational challenges, we see their macro level challenges. One thing that I always found was, it's difficult to fuel growth without capital. Without money, it's difficult. Though the client can be efficient, he can be effective, but his hands are limited by funds that he is having. Again, when it came to capital, with the advancement in technology, right now we have a lot of platforms through which capital can be raised. Debt, obviously yes, one. Equity, another one. With more and more VC and PE funds emerging, that is also becoming one of the source. But to put the icing on the cake, it's like having this SME listing in place. It's like this. IPO was a dream of all large corporates. Only if you're large enough by size, by volume, by presence, by geography, you can look at an IPO and you can raise funds from public. But today, when you look at it, an SME with a turnover with 50 crores, 100 crores or even lesser than that can look at raising funds from public, which was not a privilege earlier. Now to explore this, to understand this, to make sure our clients get serviced this way, that's when this idea of this session struck me. How can we bring this message to an audience which is larger than ours, how they can be serviced through an SME IPO listing? So the first thing I went to Anand sir. Anand sir, this is what I'm planning. He said, fantastic idea, we need an audience and we should be able to get going. And that gives me a heads up on this. So thanks a lot, Anand sir. Thanks a lot for being a part of this journey. And Anand sir introduced me to Swaminathan sir. You will know him more when he speaks. He is a gem of a person and he consented instantaneously. Now let's look what this session is all about. Since we're talking about listing, how an SME, how a client can grow his business,
obviously capital is one of the, it had been an impediment. Now with SME listing, we should look at it as a fuel for growth. But what are the things that are required for listing? What are the challenges somebody can face? What valuation should happen? What are the advantages? What are the benefits? This is what the discussion is all about. So here we have one person, Anand sir, who has been doing this for years together with 360 plus startups being, 360 plus SMEs being listed, which is not small number by any means. The effort has been huge. In a country like us, where a lot of SMEs do not follow compliances, do not follow protocols, it's not an easy thing to get 360 companies listed with a market cap of more than 50,000 crores today. So how these companies made it to this journey, and one among this is Iris Business Solutions, which is owned by Mr. Swaminathan sir, and how he started this journey and what benefits, how he has made it through, what are the challenges that he has faced. So let's hear from the horse's mouth how it has happened, and we'll start the discussion. Any of you having any query can raise your hand and let us know what it is all about. We will try to accommodate during the session, or we will take it ideally, preferably post the session, post this interaction. So we'll start with Anand sir. Anand sir, why do you think an entrepreneur should go for listing? Fundamentally, what do you think that is a easy way out, or that's the best thing an entrepreneur can do for his company? Okay. Good evening to all the audience over here, and this is the first session I'm having in this MMA, and thanks to Rathandeep for following up and getting this done, and for all the support of all the audience today, and thanks once again to all of you. We can talk in Tamil, probably all of you understand Tamil? Tamil le pesalam sir? Okay. Pesalam soltingala, so we can talk. It becomes very easier, and it's going to be a good interactive with all people. ஸோ முதலாவது என்னென்னா, நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ஓட்டணும்னு நம்ம பார்க்கும்போது முதல்ல விட்டமின் எம் தான் வேணும். இஃப் யூ ஹேவ் அ வெஹிக்கிள், அதில் பெட்ரோல் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் ஓட முடியாத மாதிரி வண்டியும் ஓடாது. ஸோ வி ஃபீல் தேட்க்கு ஒரு 10 வருஷம் முன்னால் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை எங்ககிட்ட. வி ஸ்டார்டட் ஆன் 12th of March 2012 இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 2 கம்பெனி லிஸ்ட் ஆயிருக்கு, சன்ரைஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் தியானி டைல்ஸ்னு. 369 கம்பெனிஸ் ஆகிடுச்சு இதில் லிஸ்ட் ஆகி. தே ஹவ் ரேஸ்ட் மோர் தென் ஆல்மோஸ்ட் 3,900 crores ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 52,000 crores ஆகிருக்காது. ஸோ இதை மாதிரி இவங்க சொன்ன மாதிரி, ரத்தன்தீப் சொன்ன மாதிரி, இதில் வந்து 10 கோடி டர்ன் ஓவர்லேருந்து கம்பெனி இன்றைக்கி 400 கோடி வரைக்கும் கம்பெனி எல்லாம் வந்து லிஸ்ட் ஆகுறாங்க. அவங்க 50 லட்சம் நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து இன்றைக்கி வந்து 30லேருந்து 50 கோடி ப்ராஃபிட் வர கம்பெனி கூட இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆகி இன்றைக்கி வந்து 8,000 கோடி 9,000 கோடி மார்க்கெட் கேப் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில். ஸோ இந்த ஜேர்னின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாகவே எந்த என்டர்பிரினர் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட்லி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கணும் அவங்களுக்கு. கண்டிப்பாகவே அவங்க வந்து அது பண்ணணும் இதுன்னு. ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னலி நம்ம பார்த்தோன்னா முதல்ல கோல்டு வச்சு நம்ம நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ் யாராவது கனெக்ஷன் அவங்ககிட்ட லோன் வாங்கி லேண்ட்லார்ட்லேருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. அதுக்கப்புறமா பேங்க்ஸ் எல்லாம் லெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க பேங்க்ஸ் கிட்டேருந்து வாங்கி டெட்டை பண்ணி நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் என்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் க்ரோத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபலி ஆகணும்னா உங்களை மாதிரி ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபண்ட் வாங்கி அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் க்ரோத் வர சான்சஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். அது கண்டிப்பாகவே எந்த என்டர்பிரினர் இன்றைக்கி இருந்தாலும் அந்த கம்பெனி எடுத்துகிட்டு வந்து லிஸ்ட் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஆர்து இட் இஸ் வெரி டஃப் கோயிங் லுக்கிங் at the overall competition globally. Great, superb sir. Thank you. Sir, Swaminathan sir, இப்போ நீங்க சொல்லுங்க sir, what made you go for listing? You actually sir ஓட business வந்து 2017ல லிஸ்ட் பண்ணிருக்காரு. So he has traveled this journey for the last 5 years now, and we should know how it was and what made him go for listing. Thank you. Actually moderator கான்ட்ராடிக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் முதல்ல அவங்கள கான்ட்ராடிக்ட் பண்ண போகிறேன். அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க சொன்னாங்க விசி பிஇ சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் தாங்க. எஸ்எம்இக்கு விசி சோர்ஸும் இல்லை, பிஇஓ சோர்ஸ் இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு பைசா வேணும்னாக்க எஸ்எம்இ ஐபிஓ தான் கதி, ஆர் ப்ரைவேட் ஃபண்ட்ஸ், வேறு கதியே இல்லை. நீங்கள் விசிட்ட போனீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ டர்ன் ஓவர்னு கேட்பாங்க. 1000 கோடி லாஸ் இருந்தால் பணம் கொடுப்பாங்க. 1000 கோடி லாஸ் பண்ணுங்க எல்லாரும் பைசா கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. பட் இஃப் ஸ்மால் விசி 5 கோடி 10 கோடி 20 கோடி 30 கோடி 50 கோடி ஐபிஓ தவிர வேற கதியே இல்லை.
ஸோ இந்த விசிபியை மறந்து போயிடுங்க. ஏன்னா மார்க்கெட் என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா விசிக்கும் பிஇக்கும் டீல் சைஸ், அவங்களுக்கு டீல் சைஸ் வேணும். ஒரு மினிமம் டீல் சைஸ் இல்லைன்னா அவங்கள பார்க்க கூட பார்த்தாங்க, டிக்கெட் சைஸ். அதே மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க ஐபிஓஸ் ஃபார் பிக் கம்பெனிஸ்னு. ஐபிஓஸ் ஃபார் பிக் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஸ்மால் கம்பெனிஸ். ஆனால் பெரிய போர்டில் பெரிய கம்பெனிக்கு, ஸ்மால் போர்டில் சின்ன கம்பெனிக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் ஐ வாண்ட் டு கிவ், முதல் மெசேஜ் என்னன்னாக்கா ஐபிஓ தவிர வேற கதி கிடையாது இந்த மார்க்கெட்டில். இன்டர்னல் ஃபண்ட்ஸ், ஃபேமிலி ஃபண்ட்ஸ், ஐபிஓ, வேற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை. இது ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் ப்ராப்ளம் எஸ்எம்இக்கு என்னன்னாக்கா, நீங்கள் இங்கே சொந்த கேட்டிங்கனாக்கா எஸ்எம்இ ஒருத்தர் கவனிக்க மாட்டாங்க. என்னோட கம்பெனி பேரே தப்பாக சொன்னாங்க. கம்பெனி பேர் ஐரிஸ் பிசினஸ் சர்வீசஸ் லிமிடெட், ஐரிஸ் பிசினஸ் சொல்யூஷன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எஸ்எம்இக்கு மதிப்பே கிடையாது. சாரி, I'm sorry, sir. இட்ஸ் ஓகே, ஐ ஹேட் டு புல் யுவர் லெக். ஸோ என்னோட கம்பெனி நிற்குதுனாக்க அதுக்கு காரணமே ஐபிஓ தான். ஐபிஓ இல்லைன்னாக்க என்னை இங்கே கூப்பிட மாட்டாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு பழகமும் கொடுத்தாங்க, பொங்கல் கொடுத்தாங்க, யார் மதிக்கிறாங்க? இப்போ நிற்கிறேங்கிறதுனால மதிக்கிறாங்க. வித்தவுட் ஐபிஓ இன்னைக்கு கம்பெனி இருந்திருக்காது. எஸ்எம்இ ஐபிஓ ஆச்சோ நாங்கள் சர்வை பண்ணோம். நாங்கள் டோட்டல் ரைஸ் பண்ணது 16 கோடி. அதுக்கு ப்ரீவியஸ் 3 வருஷம் சம்பளம் கொடுக்க முடியல. என்னென்ன பிரச்சனையோ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, எல்லா பிரச்சனையும் இருந்தது. எவ்ரிதிங் வாஸ் தேர். வாட் வி டூ, we are a great company, we affect every one of your lives. நான் என்ன சொல்றேன், நாங்க என்ன பண்றோம் சொன்னாக்க நீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனாக்க மார்க்கெட்ல you need people who will believe in you and give you the money. And ஸ்மால் அமௌண்ட் ரேஸ் பண்ணணும்னாக்க 10 கோடி 20 கோடி 15 கோடி 30 கோடி ரேஸ் பண்ணணும்னாக்க எஸ்எம்இ ஐபிஓ இஸ் அ வெரி வெரி குட் ஆப்ஷன். பர்ஃபெக்ட், தேங்க்யூ சார். ஸோ சார் வந்து அவரோட பிஸ்னஸ் சேலஞ்சஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்குன்னு எஸ்எம்இ ஐபிஓவில் லேண்ட் பண்ணிவிட்டு ஹி ஹஸ் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் ஹி சேஸ் தட் அவர் சொல்கிறாரு அது இல்லாமல் எஸ்எம்இக்கு வேறு கதி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு. சார் இப்போ ஒரு எஸ்எம்இ இருந்தார்னா ஆனந்த் சார், அவர் வந்து எந்த டைமில் ஐபிஓ போகணும், என்ன கம்ப்ளைன்ஸ் பார்க்கணும், என்ன பார்த்தா வந்து அவர் ஐபிஓக்கு எலிஜிபிளாக இருக்காருன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா சார்? ஓகே, ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் என்ன க்ரைட்டீரியா நாங்கள் வச்சுருக்கோம் நான் அதை ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன். எங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த கம்பெனி வந்து எஸ்எம்இயில் வரணுமோ அதில் வந்து மினிமம் 3 years ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வேணும்னு சொல்லியிருக்கோம். 3 வருஷம் எக்ஸிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும். அதில் வந்து கம்பெனி வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் எபிட்டா லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 3 years 1 year இருந்தால் நாங்கள் கண்டிப்பாக லிஸ்ட் பண்ண முடியும். தேர்டு வந்து நெட் டேஞ்சபிள் அசட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. அது வந்து 1.5 கோடி வேண்டியிருக்கும் கம்பெனியோட லிஸ்ட் பண்ணணும்னா எஸ்எம்இ இது. ஃபோர்த் வந்து கம்பெனியோட வெப்சைட் வேண்டியிருக்குது கம்பல்சரி. கம்பெனியோட ப்ரொமோட்டருக்கு அகேன்ஸ்ட் இல்லாட்டி கம்பெனி மேலே எதுவும் கேசஸோ எதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஏதாவது வைண்டிங் அப் பெட்டிஷன்ஸ் ஏதாவது இஷ்யூட் இருந்ததுன்னா கம்பெனியில் அதை நாங்கள் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறமா கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் எல்லாமே டிமேட் ஃபார்மில் தான் இருக்கணும், ஃபிசிக்கல் ஃபார்மேட்டில் ட்ரேட் பண்ண முடியாது, அது கம்பல்சரி. அதனால் கம்பெனி 3 வருஷம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், நெட் டேஞ்சபிள் அசெட்ஸ் 1.5 crores வேணும். அதுக்கப்புறம் 3 வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இருந்தால் போதும் மேஜர். மீதி எல்லா கம்பெனிக்கும் ஃபார்மேட் டிமேட் ஃபார்ம்லேயும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம், வெப்சைட்டும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதில் டிஜிட்டல் வேர்ல்டில். அதுக்கப்புறம் எதுவும் லிட்டிகேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து பிஃபோர் ஃபைலிங் 1 year ஆஃப் டாக்குமெண்ட் வித் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் லிஸ்டிங் அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரொமோட்டர் அதில் இருக்கக்கூடாது. அது இருந்தால் நாங்கள் வந்து லிஸ்ட் பண்ண விட மாட்டோம். ஸோ வேறு எதுவுமே இல்லை, இது சிம்பிளான க்ரைட்டீரியா. இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் த டாபிக் சொல்லணும்னா நாங்கள் 2500 ஈவெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில். இது வரைக்கும் அட்ரஸ் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 2 lakh people would have been addressed. இங்கேயும் நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 4th or 5th டைம் நான் வந்துட்டு இருக்கேன். இவங்க மூலமாக நிறைய கிளைண்ட்டையும் நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன். சார் மாதிரி நிறைய கிளைண்ட்டையும் நாங்கள் மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்கேருந்து நாங்கள் நினைக்கிறோம் நிறைய பேர் வந்தால் தான் அப்போ நிறைய பேர் கம்பெனியும் வர முடியும், லிஸ்ட் பண்ண முடியும், நிறைய ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண முடியும்னு. கமிங் பேக் டு கம்ப்ளைன்ஸ், இல்லை எல்லாரும் பார்க்குறாங்கன்னா கம்பெனி பண்ணுறது லிஸ்டிங்னா ரொம்ப டஃப்பான ஜாப்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ மெயின் ரீசன் என்னென்னா நம்ம வந்து முதலாவது ஸ்விம்மிங் கற்றுக்க போகிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அது என்ன டைம் எவ்வளோ டீப் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாதனால நம்ம நினைக்கிறோம் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும், இதில் போனால் ரொம்ப ட்ரபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க. அதை மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா மெயின் போர்டை பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து குவார்ட்டர்லி ஆடிட்டட் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம், ரிசல்ட் நீங்கள் கொடுத்தாகணும், ஃபைல் பண்ணணும்னு. இதில் வந்து டோட்டலாக நாங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக எஸ்எம்இ கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியாக நிறைய இருக்காது, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அவங்க இருக்கிறதுனால நிறைய ப்ராஃபிட் அதில் காமிக்க முடியாததுனால நாங்கள் என்ன பண்ணிக்கோன்னா இதில் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக
ஆஃப் இயர்லி வச்சுருக்கோம் ரிசல்ட்ஸை நீங்கள் காமிக்கணும்னு. அதுவும் அன்ஆடிட்டட் வித் லிமிடெட் ரிவ்யூ மாதிரி வித் ஆடிட் கமிட்டி காப்பி. அதில் வந்து ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்னை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணால் போதும் உங்கள் சைட்லையும் எங்களோட கம்பெனி சைட்லையும். இந்த சிமிலர் இது பண்ண அப்புறமா இயர்லி வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி வந்த அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆடிட்டட் காப்பி பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆடிட் பண்ணுறோம். நம்ம அந்த காப்பியை நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணால் போதும். இது மாதிரி சிம்பிள் ரிலாக்ஸ்டு கம்ப்ளைன்ஸ் எஸ்எம்இக்காக வச்சிருக்கிறது. ஏன்னா உங்கள்கிட்ட நிறைய காஸ்ட் பர்டன் போடக்கூடாதுன்றதுக்காக நாங்கள் போட்டிருக்கோம். ப்ளஸ் நம்ம வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸே பண்ணல. ப்ரிடாமன்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே எல்எல்பி ஃபார்மேட்டில், பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மேட்டில், ப்ரொப்ரைட்டரி ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதுனால நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ஒரு ஸ்குவீட் டுவர்ட்ஸ் ஒரு டெட்டாக இருக்கலாம். நிறைய திங்ஸ் அவங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணாமல் நிறைய திங்ஸ் அவங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோ இது பண்ணியிருக்கிறது ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு 2 வருஷம் எஸ்எம்இ பிளாட்ஃபார்ம் இருந்துன்னு. ஸோ தட் வென் யூ ஆர் ரன்னிங் அ மேரத்தான் அதுக்கு நடுவில் வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் முதல்ல 3 மாதம் ஒரு 3 கிலோமீட்டர், 5 கிலோமீட்டர், 7 கிலோமீட்டர் ரன் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம மெயின் போர்டு மைக்ரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கார்பரேட் கவர்னன்ஸ்லாம் பண்ணி கம்பெனி செக்ரட்டரிலாம் வந்து கம்பெனியில் பண்ணுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு கை வந்த கலையாயிடும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் குவார்டர்லி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடும். உங்களுக்கு அது ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும். அதுதான் இதில் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள். எல்லாரும் மைண்டில் இருக்குது இது மாதிரி ரொம்ப கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துடும், நிறைய டென்ஷன் ஆகிடும்னு. இதில் கம்பெனி செக்ரட்டரி வைக்கிறது கம்பல்சரி. அதனால் கம்பெனி செக்ரட்டரி ப்ரொஃபஷனல் உங்கள் பேரோல் இருக்கனால அந்த கம்பெனி செக்ரட்டரியோட ஆக்டிவிட்டியோ கம்ப்ளைண்ட்ஸோ அவங்க பார்த்துப்பாங்க. அதனால் நீங்கள் எத்தனை பேர் கேட்குறீங்களே இன்றைக்கி என்டர்பிரினர், பிஸ்னஸ் மேன், அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்களோட பிஸ்னஸை பார்க்கலாம், பிஸ்னஸ் க்ரோத்தை பற்றி பேசலாம். அதை பற்றி நீங்கள் பண்ணிட்டு டாப் லைன் அண்ட் பாட்டம் லைனை மீதி வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருப்பாங்க who can handle the compliance and everything. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னாக்க லிஸ்டிங்காக ஒன்றும் தனியாக கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் பிஸ்னஸ் நடத்துறதுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் வேணும். அதுக்காக லிஸ்டிங்காக வேறு எதாவது பண்ணணும்னு ஒன்றுமே இல்லை. ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து எல்எல்பி வச்சுருந்தீங்கன்னாக்கா ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி கன்வெர்ட் பண்ணணும், பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு 2-3 ரூல்ஸ் வரும். ஆனால் லிஸ்டிங்னால நம்ம கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணணும், அது லிஸ்டிங்க்கு அப்புறம் இருக்குது. அண்ட் இப்போ மெயின் போர்டெலாம் பார்க்காதீங்க. இன்னும் இப்போ கல்யாணால பேரனுக்கு கல்யாணம் யோசிக்கிறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாக் அபவுட் த ஸ்மால் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ எங்கள் கம்பெனி வந்து 13 நாள் நாங்கள் லிஸ்டிங் பண்ணோம் தெரியுமா. நாங்கள் ஐபிஓ டாக்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ணது 19 செப்டம்பர். அவர் ஐபிஓ ஓப்பன்ட் ஆன் 29 செப்டம்பர். 10 நாளில் பர்மிஷன்லாம் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன? யாருக்கும் நான் பிஸ்னஸ் நடத்தணும்னாக்கா கம்ப்ளைன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் நாளைக்கு பிஎஃப்ல டிஃபால்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா லேபர் கமிஷனர் வந்துடுவோம். இஎஸ்ஐசி டிஃபால்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்கள் லேபர் ஆஃபீஸர் வந்துடுவாங்க. நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் டிஃபால்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா இன்கம் டேக்ஸ் வந்துடுவோம். நீங்கள் ஜிஎஸ்டி டிஃபால்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்துடுவாங்க. இந்த காலத்தில் நீங்கள் எனி கம்ப்ளைன்ஸ் மீறி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களை பிடிக்கிறதுக்கு ஜாஸ்தி டைம் ஆகுது, அவங்களுக்கு உடனே பிடிச்சிடுவாங்க. அதனால நீங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்களோ லிஸ்டிங்க்கும் அதே கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான். லிஸ்டிங்னால ஜாஸ்தி கம்ப்ளைண்ட் அதிக கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறது அந்த பிரமையை விட்டுருங்க. உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் நடத்தணும்னாக்கா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதே கம்ப்ளைண்ட்ஸ் லிஸ்டிங்ல. இன்னும் கேட்குறேன், இப்போ ஒரு ஐபிஓ எஸ்எம்இ ஐபிஓ லிஸ்டிங் பண்ணணும்னா நேஷ்னல் லெவலில் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கணும், அதில் சேல்ஸ் இருக்கணும், இல்லை நான் ரீஜனல் லெவலில் ஒரு எஸ்எம்இயாக இருக்கேன் அப்படி கூட இருந்தால் கூட நம்மளால் பண்ண முடியுமா? இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது சார். இதில் என்னன்னா சிலதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபினான்ஷியல்ஸ்லாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணணுமா, அப்போ தான் நம்மளுக்கு எவ்வளோ டைம் நம்ம ஃபினான்ஷியல்ஸில் ஒர்க் பண்ணணும், அப்போ நம்மளால் லிஸ்டிங் பண்ண முடியும். இதில் கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ப்ரெசன்ஸ்லாம் கண்டிப்பாகவே அவ்வளோ வேண்டாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சாரோட கம்பெனி வந்து நியூ பாம்பேன்னு ஒரு இடம் இருக்குது, பாம்பேயில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா 42 கண்ட்ரீஸில் அவர் வந்து அங்கே உட்காந்து பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ட்ராவல் எக்ஸ்டென்சிவ்லி. நாங்கள் வந்து இந்தியாவில் ட்ராவல் பண்ணோம், அவர் அப்ராட் ட்ராவல் பண்ணுவார். ஸோ அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நியூ பாம்பேல தான் பண்ணியிருக்காரு. பிரான்ச்சஸ்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கும் சார். ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ யூ ஹேவ் எனி பிரான்ச்சஸ் அக்ராஸ். ஹவு மெனி வி ஹேவ்? இந்தியாவில் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அவங்க கேட்ட மாதிரி ரத்தன்தீப் மாதிரி நேஷனல் ப்ரெசன்ஸ்லாம் வேண்டாம், அவர் இன்டர்நேஷனல் ப்ரெசன்ஸ் அவர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கம்பல்சரியாக நேஷனல் ப்ரெசன்ஸ் இது மாதிரி 50 பிரான்ச் வேணும் 15 பிரான்ச் வேணும்னு கண்டிப்பாக கிடையாது. இந்த லிஸ்டிங்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் வந்து இதில் இவ்வளோ டர்ன் ஓவர் இருக்கணும், இவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்கணும் நாங்கள் குவான்டிஃபை பண்ணல. அதனால் நீங்கள் வந்து வந்தீங்கன்னா செக்டர் எக்ஸைட்டிங்காக இருந்ததுன்னா மர்ச்சன்ட் பேங்கர் வந்து அவங்க இன்வெஸ்டர் கூட உங்களோட மீட்டிங் வைப்பாங்க. அந்த வேல்யூஷன் வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வேல்யூஷன் கரெக்டாக இருந்தது, உங்களுக்கு அந்த ஃபண்ட் ரைசிங் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கம்பெனியை லிஸ்ட் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி நாங்கள் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்கும்போது சார் பார்த்துருக்காரு நிறைய கம்பெனி, அவரும் நிறைய கம்பெனி எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. நிறைய கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மோஸ்ட்லி இப்போ நான் காலம்பரையும் 2-3 கம்பெனி என்னோட ஆஃபீஸில் பார்த்தேன். நம்ம செந்தில் தார இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டுருந்தாரு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு வெளியில் இருக்குது. ஸோ அது என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா, ஏதாவது இன்வெஸ்டர் வந்தாங்க கூட நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டோட வெளியில் இருக்க பிஸ்னஸ் அதில் தெரியாதனால நிறைய பேர் இன்வெஸ்டர் வரதில்லை. இப்போ நம்ம வந்து லிஸ்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஃபார்மல் செக்டரில் வரதுனால எல்லா டர்ன் ஓவரும் ப்ராஃபிட்ஸும் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்தாகணும். தட் இஸ் வெரி கம்பல்சரி. ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் நாங்கள் வந்து அது பார்ப்போம். எல்லா டர்ன் ஓவரும் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரணும், ப்ராஃபிட்ஸும் அதில் வரணும். அது பிரகாரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர் கான்ஃபிடன்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ். ஏன்னா அவங்க வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை புரிஞ்சுன்னு தான் அவங்க காசை போட போகிறாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணி ஆகணும். கம்பேர்ட் டு வாட் பேலன்ஸ் ஷீட் we have been making. So it has to be appropriate according to the capital market requirements. அது வந்து கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ரத்தன்தீப் is equipped enough to guide you. ஸோ அதை நீங்கள் வந்து இவங்ககிட்ட கேட்டீங்கன்னா கூட நாங்களும் உட்காந்து உங்களுக்கு கைடன்ஸ் பண்ணி அது பிரகாரம் பண்ணி நம்ம கம்பெனியை லிஸ்ட் பண்ண முடியும். சிம்பிள் ரிக்குவயர்மெண்ட் தான் சார் சொன்ன மாதிரி, எக்ஸ்ட்ரானரி டிஃபரன்ஸ் இருக்காது உங்களுக்கு. பட் ஆனால் நம்ம ப்ரொப்ரேட்டரி பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் பேலன்ஸ் ஷீட்லையும் கொஞ்சம் கண்டிப்பாகவே டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அந்த டிஃபரன்ஸை தான் நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ணணும். Remaining things are very simple for the people to get the company listed. நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, ஏன்டா லிஸ்ட் பண்ணணும், சொந்த கம்பெனி இருக்கு, எல்லாம் நல்லா தான் போகுது, ஒரு கஷ்டமும் இல்லை, பேலன்ஸ் ஷீட் வேணும், ப்ராஃபிட் லாஸ் வேணும். வீட்டில் பையன் இருக்கான், சொல்லிட்டு இருக்கான், படிச்சுட்டு இருக்கான், படிக்கிறேங்கிறான். ஆனால் ஸ்கூல் போய் ஃபெயில் ஆகிட்டு வரான். தேர்ட் பார்ட்டி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அவனுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு. இப்போ நீங்கள் வந்து லிஸ்ட், நீங்கள் ஒரு பழங்காலத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க, ஸோ மெனி ஆஃப் த கிட்ஸ் won't understand this. ஒரு காலத்தில் நிறையா கேஷில் வேலை நடக்கும். இப்போ நிறையா இண்டஸ்ட்ரியில் கேஷில் வேலை நடக்குது. ஜிஎஸ்டி ஆன அப்புறம் நிறையா பேருக்கு கேஷ் பிஸ்னஸ் குறைச்சலாயிடுது. சில பிஸ்னஸில் கேஷ் நடக்காது, சில பிஸ்னஸில் கேஷ் நடக்குது. இட் ஹேப்பன்ஸ். ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒளிஞ்சவங்களால பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் எங்கேயான உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் செயினில் ஏதாவது உங்கள் வாங்கினீங்க வித்தவுட் கேஷ், யூ ஆர் லீவிங் எ ட்ரெயில். ஒரு காலத்தில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, ஐ எம் 60 now. ஒரு காலத்தில் த மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் வாஸ் ஓவர் 90%. அந்த காலத்தில் நிறைய பேர் கேஷ் தந்தா பண்ணுவாங்க, கேஷ் பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த காலத்தில் வித் த ரிலேட்டிவ்லி லோவர் ரேட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் கேஷோட ஜஸ்டிஃபிகேஷனே இல்லை. நீங்கள் எங்கன்னா வண்டி வாங்க போனீங்கன்னாக்கா இன்கம் டேக்ஸுக்கு தெரியும், நீங்கள் கோல்டு வாங்க போனீங்கன்னாக்கா இன்கம் டேக்ஸுக்கு தெரியும். யூ ஆர் லீவிங் எ ட்ரெயில். நீங்கள் ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் வாங்கி நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிங்கனாக்கா 10 பேர் பார்க்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ கம்பேர் பண்ணிங்கனாக்க ஒரு 10-20 வருஷம் முன்னாடி 30 வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் கேஷ் பிஸ்னஸ் ஓட்டினீங்கனாக்க அந்த லாஜிக் இப்போ இல்லை. ஆன் த அதர் ஹேண்ட் நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிங்கனாக்க உங்களுக்கு வேல்யூவேஷன் அதிகமாக கிடைக்கும். எல்லாரும் கேட்பாங்க, என்னடா இது லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனி, இத்தனை லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனிக்கு வேல்யூவேஷன் கொடுக்குறாங்க. வேல்யூவேஷனே கொடுக்குறாங்க ஏன்னா ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது. ஸோ ஆனந்த் சொன்ன மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்டை ஸ்ட்ராங் பண்ணிங்கனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பெனிஃபிட்ஸ் வரும். அந்த கேஷோட லாஜிக்கே இல்லை. அண்ட் கேஷ் பிஸ்னஸ் பண்ணிங்கனாக்க ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. இப்போ டேட்டா ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் எவ்ரிவேர். நீங்கள் தும்மினாக்க எல்லாருக்கும் தெரியும். நீங்கள் 2 நாள் நீங்கள் வீட்டில் வரலன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். உங்கள் கையில் இப்போ மொபைல் ஃபோன் இருக்கு, உங்கள் மொபைல் ஃபோன் இஸ் லிவிங் எ சிக்னல் இந்த லோக்கல் டவர். நீங்கள் யார்கிட்ட பேசுகிறேன்னு சொல்லி மொபைல் ஃபோன் ஆப்ரேட்டர் தெரியும். போலீஸ்காரர் வாரண்ட் எடுத்துன்னு கேட்கலாம் நீங்கள் யார்கிட்ட பேசுகிறீங்கன்னு. ஸோ பேசிக்கலி இன்னைக்கு வந்து எவ்வளோ ஓடினாலும் ஒழிய முடியாது. ஒரு காலத்தில் ஒழிஞ்சிக்கலாம், இப்போ ஒழிக்க முடியாது. யூ கான்ட் ஹைட். அண்ட் இஃப் யூ கான்ட் ஹைட், த காஸ்ட் ஆஃப் ஹைடிங் ஹேஸ் கான் அப். 10 மடங்கு பெனல்ட்டி போட்டுருவான், உங்கள் பிஸ்னஸே க்ளோஸ் ஆகிடும். அதனால பேலன்ஸ் ஷீட் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க, பிஎன்எல் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க, ஒரே கம்பெனியில் பண்ணுங்க. ஒரு காலத்தில் லைசன்ஸ் ராஜ் இருந்தது, கெப்பாசிட்டினால உங்களுக்கு வந்து 10 டன் கெப்பாசிட்டி தான் கொடுப்போம், 20 டன் தான் கெப்பாசிட்டி கொடுப்போம், அதெல்லாம் இருந்தது. இப்போ லைசன்ஸ் ராஜும் கிடையாது, நீங்கள் எவ்வளோ வேணா கெப்பாசிட்டி போடலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். யாராக இருந்தாலும் யாரும் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இருந்தாக்க சின்ன கம்பெனியை பெரிய கம்பெனி பண்ணணும் வாழ்க்கை இஷ்டம். தே வாண்ட் மேக் இட் மச் பிகர். ஸோ அதனால ஆர்கனைஸ் பண்ணினாக்க அதில் பெனிஃபிட்ஸ் அதிகம் கம்பேர்ட் டு த ஓல்ட் டேஸ். சார் பர்ஃபெக்ட் சார். இந்த லைன்ஸில் ஐ வாண்ட் டு கண்டினியூ. இப்போ நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட வேல்யூவேஷனில் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு, எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க
இந்த ஆர்கனைசேஷன் பண்ணதுனால நான் பல மடங்கு இப்போ என்னோட வெல்த் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் இங்கே எதுக்கு இருக்கோம், நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறத வெல்த்தை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். இன்றைக்கி நான் ₹1 சம்பாதிச்சேன்னா இன்றைக்கி என் ரூபாயில் ப்ராஃபிட் ₹1 ப்ராஃபிட் தான். பட் அதுவே நான் ஒரு லிஸ்டிங் பண்ணேன்னா என்னோட கம்பெனியோட ஷேரோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல சார், அந்த கேஷ் போயிடுச்சு, நான் ஆர்கனைஸ் ஆனோம், கண்டிப்பாக ஆர்கனைஸ் ஆனோம். இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட் வந்திருக்கு சார் அதில்? எனக்கு இன்னும் பெனிஃபிட் வரல, வரும்னு தோணுறது பார்க்கலாம். பட் என்னன்னாக்க இந்த வேல்யூஷனை பார்க்காதீங்க. வேல்யூஷன் இஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ். நல்லா படித்தா நம்பர் கிடைக்கும், மார்க்ஸ் வரும். சி வேல்யூவேஷன் இப்போ வந்து இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். இப்போ வந்து இங்கே வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கேட்டேன், தண்ணி கொண்டு வாங்க இல்லையா. இப்போ நான் உங்களுக்கு தண்ணி ஆஃபர் பண்ணாக்க இதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டீங்க. இப்போ ஆனால் நீங்கள் வெயிலில் சுற்றிட்டு வந்து இங்கே வந்து தண்ணி கேட்டீங்க, தண்ணி நான் ஆஃபர் பண்ணாக்க நீங்கள் ₹5 கொடுப்பீங்க இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி வேல்யூவேஷன் இஸ் கான்டெக்ஸ்டுவல். சந்தர்ப்பத்துக்கு பிரகாரம் வேல்யூவேஷன். சந்தர்ப்பம்னா என்ன? உங்கள் கம்பெனி ஷேர் ஏன் வாங்குறாங்க? உங்கள் கம்பெனி ஷேர் வாங்குறதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நல்ல ப்ராஃபிட் வரும். ப்ராஃபிட் வந்தால் நீங்கள் ப்ராஃபிட் ஷேர் கொடுப்பீங்க, அதுக்காக கொடுக்குறாங்க. இப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குது? நீங்கள் வந்து பேங்க் டெபாசிட் வச்சிங்கனாக்க எவ்வளோ 5%, 6%, 7% கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கனாக்கா 10%, 12% கிடைக்கும். அதனால வேல்யூவேஷன் கொடுக்குறாங்க. சில கம்பெனி 20% கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குனாக்கா அதிகமாக வேல்யூவேஷன் கொடுக்கும். எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்காட்டாலும், டிவிடெண்ட் கொடுக்காட்டாலும் அவளுக்கு என்ன சாமர்த்தியம் இருக்குது, அவளுக்கு என்ன கேப்பபிலிட்டி இருக்குது, அதுக்கு பிரகாரம் வேல்யூவேஷன் பண்ணுவாங்க. ஆனால் வேல்யூவேஷன் போனீங்கன்னாக்கா ஒன்றும் நடக்காது. அந்த ஒரு பெரிய கதை இல்லையா, அபவுட் த மேன் ஹூ வாஸ் ஸ்லீப்பிங், பாட்டில் தயிர் இருந்தது, தயிர் உடச்சிட்டு வந்தா இல்லையா, அந்த மாதிரி கதையாயிடும். ஸோ வேல்யூவேஷன் இஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் திஸ். ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏன் நைக்காக்கு இவ்வளோ வேல்யூவேஷன், ஏன் பேடிஎம்க்கு இவ்வளோ வேல்யூவேஷன்? இட்ஸ் வில்லிங் பையர் வில்லிங் செல்லர். இப்போ பெயிண்டிங் மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குதா, இங்கே பெயிண்டிங் இல்லை ஒன்றும். ஒரு பெயிண்டிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம உலகத்தில் ஒரு பெரிய ரகசியம் என்னன்னாக்கா, எத்தனை குறைச்சல் ஆள்கிட்ட ஒரு பெயிண்டிங் இருக்கோ அந்த பெயிண்டிங்கில் வேலை ஜாஸ்தி. இப்போ நான் அந்த பெயிண்டிங் வாங்கி வச்சா ₹100 கொடுப்பீங்க. ஆனால் எலான் மஸ்க் அந்த பெயிண்டிங் வாங்கினாக்க ஒரு ₹1000 கொடுப்பீங்க, ஒரு ₹10 லட்சம் கொடுப்பீங்க. ஸோ வேல்யூ இஸ் இன் த ஐஸ் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ சீயிங் இட். உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதான் வேல்யூவேஷன். வேல்யூவேஷன் மேலே போகும், கீழே வரும், என்ன வேணா ஆகும். நம்ம ஜஸ்டிஃபிகேஷன் என்ன வேணா பண்ணலாம். மல்டிபிள் ஆஃப் ரெவன்யூஸ்பாங்க, மல்டிபிள் ஆஃப் ப்ராஃபிட்பாங்க, என்ன வேணா சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு கதை சொல்கிறேன், இது நிஜமாச்சு எனக்கு. 99-2000 நாங்கள் வந்து we wanted to raise some money. எங்கள் டர்ன் ஓவர் ₹40 லட்சம் அந்த காலத்தில். 99-2000 ₹40 லட்சம். எல்லா விசிட்டையும் போனேன், ₹1 கோடி கொடுறா அப்படின்னு. என்ன வேல்யூவேஷன்? நாங்கள் 1 crore வேல்யூவேஷன். ஸோ கிவ் மீ 1 crore, 50% உங்களுக்கு அப்படின்னு. குட் டீல். இது மார்ச் மாதம், மார்ச் 1999. செப்டம்பரில் என்னாச்சுனாக்க இந்தியா வேர்ல்டு ஒரு கம்பெனி வித்துப்படியாச்சு. $500 million வித்துப்படியாச்சு. அது வித்துப்படி ஆன உடனே அக்கம் பக்கத்தில் போகிறவங்கலாம், சுவாமி ஐம் யோர் ஃப்ரெண்ட், சோன்சோ ஐம் யோர் ஃப்ரெண்ட், 4 ஷேர் கொடுறா ராஜா, ஒரு ஷேர் கொடு, எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. அதே சொத்த கம்பெனி, சொத்த இல்லை நல்ல கம்பெனி, அவங்களுக்கு மார்ச் மாதம் அவங்களுக்கு சொத்தம் தோணுது இல்லையா. அதே கம்பெனி மார்ச்சில் எவ்வளோ டர்ன் ஓவர்? 40 லட்சம். செப்டம்பரில் டர்ன் ஓவர் 42 லட்சம். முக்கி we raised money at a valuation of 140 crores. 40 லட்சம் கம்பெனிக்கு ₹1 கோடி கொடுக்காதவன் என்னோட சண்டே வந்து என்னோட ஃபுல் லைஃப் டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஆஃபீஸ்க்கு வந்து கால் பிடிக்காத தோஷம். பெரிய பெரிய வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ஆஃபீஸ்க்கு. சுவாமி मैं तुमको कितने साल से जानता हूँ, எத்தனை நாள் உனக்கு தெரியும், ஒரு 10 ஷேர் கூட பிச்சை வாங்குறாங்க. ஸோ பாயிண்ட் இஸ் டோன்ட் கெட் காட் அப் இன் வேல்யூவேஷன். இன்னைக்கு வந்து அது அந்த ₹1 கோடி கேட்டன் கொடுக்கறதுக்கு முடியல. அப்புறம் என்ன பண்ண, நாங்கள் என்ன பண்ணோம், வி ரைஸ் 32 crores. 32 கோடி ரூபாய் நாங்கள் ஆக்சுவலாக கம்பெனியில் கொண்டு வந்தோம் வித் ப்ரீவியஸ் கம்பெனி அட் அ வேல்யூஷன் ஆஃப் 144 crores. ஸோ கம்பெனி வித் 40 lakhs turnover could not raise 1 crore in March. Company with 42 lakhs turnover raised 32 crores in October. என்ன சேஞ்ச் ஆச்சு? ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகல. வெதர் சேஞ்ச் ஆச்சு. 4 பேப்பர் எழுதிட்டாங்க வேல்யூவேஷன். 4 கன்சல்டன்ட் போட்டாங்க. சாரி, I understand, sir. Just add on to that.
சார் பார்த்தீங்கன்னா 2017 சொல்லியிருந்தார் 34 ருபீஸில் வந்தது கம்பெனியோட ஷேரு, இன்னைக்கு 32. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 108 ரூபாய் இருக்குது. சார் சொல்கிற காசு வரலன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஷேர் ப்ரைஸை பார்த்து. இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வாட் ஆர் திங்ஸ் ஐ ஹவ் ஹர்ட் அண்ட் ஐ ஹவ் சீன் இட், இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர் இந்தியா, அது ப்ரூடென்ட் இன்வெஸ்டர் லைக் பொருஞ்சு மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் சாரோட கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஈ டாக்ஸ் வெரி சிம்பிள் லைக் தட், காசுலாம் ஒன்றும் பண்ணல அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். ஏன்னா நம்ம யூஸ்வலி பார்த்தோன்னா தமிழ் இதோட ஒரு கலாச்சாரம் பார்த்தோம் வச்சுங்களேன், ஒரு ஷர்ட்டு ஒரு வேஷ்டி போட்டு தான் போயிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் தே வில் பி வர்த் மோர் தென் 10,000 crores 20,000 crores. ஈ ஆல்சோ பிலாங்ஸ் டு த சேம் கம்யூனிட்டினால அவர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக அவ்வளோ கிடைக்கல காசுன்றாரு. பிகாஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்பவுமே நம்ம கொஞ்சம் நிறைய தான் வச்சுக்கணும். டார்கெட்ன்றது ஒரு 2,000 கோடி அது வந்தால் தான் அவர் பாசிபிளி நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது சொல்லுவார் காசு வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. டுடே தே ஆர் செட்டிங் at 250 crores to 300 crores வேல்யூஷன் உட்காந்துருக்காங்க. சார் சொன்ன மாதிரி பாசிபிளி இன்னைக்கு எத்தனை என்டர்பிரினர்ஸ் இங்கே வராங்களோ கேட்குறாங்களோ கண்டிப்பாகவே அவங்களுக்கு என்னென்னா விசிபிலிட்டி ஆகிடும். நம்ம லிஸ்ட் பண்ணுறதுனால யூ வில் பி விசிபிள் குளோபலி. இப்போ எத்தனை பேர் இங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கல்லி கிரிக்கெட் விளையாடுற மாதிரி வீட்டுக்கிட்டே விளையாடிட்டு இருக்காங்க. கிரிக்கெட்டில் நிறைய ரன் பண்ணி அவங்க வச்சுட்டாங்க. பட் ஆனால் பிசிசிஐ செலக்ட் பண்ணி நம்ம இந்தியன் டீமில் போகணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாகவே நம்மளுக்கு வந்து இந்தியன் டீமுக்கு செலக்ட் பண்ணுறது பிசிசிஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் ஐபிஎல், தியோதோ ட்ராஃபி, ரஞ்சி ட்ராஃபி மாதிரி அந்த பிளாட்ஃபார்மில் விளையாடினா தான் அவங்க வந்து பிசிசிஐயில் செலக்ட் பண்ணி இந்தியன் டீமில் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்காக நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்டர் இருக்காங்க, HNI, அல்ட்ரா HNI கஸ்டமர்ஸ் யார் யார் காசு போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்மேட் தேரும், லிஸ்டட் ஃபார்மேட். ஸோ நம்ம வந்து மெயின் சர்வர் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டோட சர்வர் பிஎஸ்சி இல்லை கனெக்ட் ஆகலைன்னா கண்டிப்பாகவே நம்மளோட டேட்டா ஃபாலோ ஆகாது. ஸோ அப்படின்ற போது குளோபலி யாரையும் நம்ம கம்பெனி லிஸ்டட் இல்லைன்னா தெரியாதுன்ற போது கண்டிப்பாகவே ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதோ ஃபண்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட தெரியாதுன்ற போது கண்டிப்பாக ஃபண்ட் அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. தேங்க்ஸ். நீங்கள் சொல்ல வரீங்க லிஸ்டிங் பண்ணுறதுனால ஒன்று விசிபிலிட்டி கிடைக்கிறது, இந்த விசிபிலிட்டினால ப்ளஸ் சார் சொல்கிற மாதிரி அந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுனால ஒரு வெல்த் கிரியேஷனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவே அன்லிஸ்டட் கம்பெனியாக இருந்தால் இந்த வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கிடையாது. ரெண்டுமே இருந்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ராஃபிட் நீங்கள் பண்ணுவீங்க, ஏன்னா வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம்ல, அந்த ப்ராஃபிட் நம்ம பண்ணியே தான் ஆனோம் கண்டிப்பாக. ஆனால் இது லிஸ்டட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு வெல்த் கிரியேஷன் இருக்குது, ஒரு லிக்விடிட்டி இருக்குது. இப்போ சார் வேணும்னா ஒரு 10 ஷேர் விற்றுட்டு யார் யார் அன்றைக்கி கேட்டாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு கொடுத்துடுவாங்க, இந்தாங்கப்பா 10 ஷேர் வச்சுக்கோங்க, இதுதான் என்னோட ஷேர் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சார் வீட்டுக்கு அந்த காசும் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். தட் இஸ் அ கேபிட்டல் தட் ஹி ஹஸ் கெயின்ட். கண்டிப்பா இல்ல சார். இந்த இதே மாதிரி தான் சார் 9,000 crores நம்ம SMEல லிஸ்ட் பண்ணவங்க இன்னைக்கு 50,000 கோடி வேல்யூவேஷன் மார்க்கெட் கேப்னு சொல்லணும்னா அவங்க பண்ற ஹார்ட் ஒர்க் வந்து இட் ஹஸ் ரிசல்டட் இன் இன்க்ரீஸ் இன் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். ட்ரூ. ஸோ இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரத்தன்தீப் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனி வந்து முதலேருந்து பயப்படுறாங்க வரத்துக்காக. இப்போ வந்து அன்னோன் டெரெயின் வைப்பாங்க. இப்போ சென்னை இஸ் அக்வைண்ட், பட் நான் 36 வருஷமாக வெறும் என்னோட கசினோட கல்யாணத்துக்கு தான் வந்துட்டுருக்கேன். ஐ வாஸ் டெல்லிங் பாலோ ஆல்சோ. ஸோ அதனால் நான் விட்டு போனாலும் நிறைய இடம் தெரியாது. இங்கே வந்தோடனே நாங்கள் வந்து இப்போ GPS யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி நம்ம லிஸ்டிங் வரும்போது இட்ஸ் அன்னோன் டெரெயின். கேபிட்டல் மார்க்கெட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸை பற்றி தெரியும், பிஸ்னஸை எப்படி மேலே பெருசாக பண்ண முடியும்னு தெரியும், எவ்வளோ மார்ஜின் பண்ணலாம், எந்த இடத்துல போய் விற்றா தெரியும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்காக நிறைய எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்காங்க, மர்ச்சன்ட் பேங்க் இருக்காங்க கைட் பண்ணுறதுக்கு. நாங்கள் ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் போய் நிறைய இவெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இப்போ நம்ம சொல்கிறதுனால நீங்கள் வந்து முன்னால் பண்ண முடியும். இதில் வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது ஜென்ரலாக என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே நம்ம பேசுறது வந்து விட்டமின் M தான். எல்லாம் நம்ம பேசுறது என்னென்னா விட்டமின் என்ன, மணி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால் நம்ம எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறோமோ எது இருந்தாலும் நம்மளுக்கு காசு வேணுன்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம கம்பெனி பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக காமிச்சு கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் நீங்கள் பண்ணி லிஸ்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாரும் குளோபலி பார்க்குறாங்க. ஸோ பார்த்தோன்னா அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியறதுனால அவங்க வந்து கண்டிப்பாகவே காசை அட்ராக்ட் பண்ணுறதோ போடணும்னு நினச்சா கூட போடலாம் கண்டிப்பாகவே. ஸோ இந்த கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் சொல்கிறாங்க, கேட்டால் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பயமாக இருக்கும். பட் நீங்கள் யோசிக்கிறாங்க, உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வெளியில் ஒரு குப்பை தொட்டி இருந்தால் கஸ்டமர் வருவாங்களா? வரமாட்டாங்கல்ல. ஸோ குப்பை தொட்டி நடத்துவீங்க இல்லையா? யூ வில் ரிமூவ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் யுவர் ஆஃபீஸ். அதே மாதிரி உங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து தீ பிடிச்சிருந்தாக்க, காட் ஃபார்பிட், ஃபயர் எஸ்கேப் வேணும் இல்லையா? அதே மாதிரி என்ன ப்ரிகாஷன்லாம் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே ப்ரிகாஷன் கம்பெனியில் எடுத்துக்கணும். வேற ஒன்றும் இல்லை. பிரமாதமாக ஒன்றும் லிஸ்டிங்னால ஒன்றும் ரூல் சேஞ்ச் ஆகல. தட்ஸ் ஒன் திங் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். லிஸ்டிங்னால பயப்படவே வேண்டாம். ஆனால் ஒன்று நம்ம கிரிக்கெட்டில் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஏன்னா அது ஃபீல்ட் செட்டிங் சரியா இல்லை, அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க 10 பேர் வருவாங்க, நிறைய பேஜார் வருவாங்க. ஆனால் ஒரு கேட்க வேண்டியது விட்டுற வேண்டியது. பட் இந்த கவர்னன்ஸ், கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் பெரிய பெரிய வார்த்தை இதெல்லாம், அதனால லிஸ்டிங் எடுத்தக்கூடாது.
நம்ம என்ன நார்மலாக பண்ணுறோமோ அதான் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கோ, குளிச்சுட்டு போ, ஸ்கூலுக்கு போ, காலேஜுக்கு போ, படிச்சுட்டு வா. பேசிக் டிசிப்ளின் நம்ம லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுவும் கவர்னன்ஸ் தானே. அது லைஃப்பில் நம்ம எந்த சொந்த லைஃப்பில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அதே கம்பெனியில் ஃபாலோ பண்ணுங்க, அதே கம்பெனியில் ஃபாலோ பண்ணணும். அதனால பிரமாதமாக ஒன்றும் பண்ணணும் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ வாட் யூ டூ ஃபார் யுவர் லைஃப் இஸ் வாட் யூ டூ ஃபார் யுவர் கம்பெனி. ஒரு கம்பெனி என்ன, bunch of people. கம்பெனி என்ன, 50 கஸ்டமர், 40 எம்ப்ளாயி, 20 ஷேர் ஹோல்டர், அதானே. வாட் இஸ் குட் ஃபார் யூ இஸ் குட் ஃபார் தெம். அதனால பிரமாதமாக கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் பெரிய பெரிய வார்த்தை, இது பிரமிக்கிற வார்த்தை, அதனால பயமே வேண்டாம். தேங்க்ஸ் அது தெளிவுபடுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இப்போ இதில் ஒன்றே ஒன்று கேட்குறேன் சார். இதில் இப்போ லிஸ்டிங் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம், ஒரு மர்ச்சன்ட் பேங்கரோட ஹெல்ப் வேணும்னு சொல்கிறோம். இப்போ மர்ச்சன்ட் பேங்கர் என்னென்ன பண்ணுவாங்க நம்ம கம்பெனிக்கு, என்ன வகையாக நம்ம கம்பெனி லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட உதவி நம்மளுக்கு தேவைப்படும்? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கேட்டகரி 1 மர்ச்சன்ட் பேங்கர் கம்பல்சரியாக தேவைப்படுது நம்மளுக்கு லிஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு. நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் நம்ம வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பண்ணி பிளாட்ஃபார்மோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் வந்து அவங்க பிளாட்ஃபார்ம் லான்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாகவே இப்போ நம்ம வந்து கல்யாணம் பண்ணுறோன்னா எப்படி குருக்கள் வேண்டியிருக்கும் நம்மளுக்கு கல்யாணத்துக்கு, அதே மாதிரி தே ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஹூ ஆர் ஹேவிங் த லைசன்ஸ் டு கெட் த கம்பெனி லிஸ்டட். லிஸ்டிங் பண்ணோன்ற போது இதில் வந்து எஸ்எம்இயில் ஹார்ட் அண்டர் ரிட்டனாக இருக்குது. இதில் எந்த கம்பெனி வந்து லிஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, ஐபிஓ ஓப்பன் ஆச்சுன்ற போது இஃப் அட் ஆல் தேர் இஸ் அ ஷார்ட் ஃபால் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் 15%, அவங்க வந்து அவங்க புக் எழுதி இந்த கம்பெனியை வந்து இஷ்யூ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டியது கம்பல்சரி. இட்ஸ் அ ஹார்ட் அண்டர் ரிட்டன். அதனால் ஃபண்ட் ரேசிங்லேருந்து கம்பெனியோட வேல்யூஷன் என்ன வரும், என்ன செக்டரில் இருக்குது, என்ன ப்ராஃபிட் இருக்குது, அதை பார்த்து ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூலேருந்து பார்த்து எந்த வேல்யூஷன் எடுத்துன்னு வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்குமோ, மார்க்கெட்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோன்னு அதை தெரியப்படுத்திட்டு உங்களோட டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு தான் அவங்க எடுத்துன்னு வருவாங்க. ஸோ இதில் வந்து அவங்களுக்கு டூ டெலிஜென்ஸ்லேருந்து அவங்களோட ஹார்ட் அண்டர் ரிட்டனுக்கான ரிஸ்க் ரொம்பவே அவங்க மேலே போட்டிருக்கோம் நாங்கள் ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் அண்ட் எங்களோட ரெகுலேட்டர் செக்ரட்டரி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படவே வேணாம். நம்ம இஷ்யூ ஓப்பன் ஆச்சு, நம்ம லிஸ்ட் பண்ணோன்ற போது இஷ்யூ கான் பி டிவால்வ்ட் ஆன் த எஸ்எம்இ பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அதனால் எந்த இஷ்யூ ஓப்பன் ஆச்சோ கம்பல்சரி கம்பெனி லிஸ்ட் ஆகணும்னு இருக்கனால இந்த வேலை இன்வெஸ்டர் அவேர்னஸ், அதோட ஷோகஸ் பண்ணுறது, மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது, ப்ளஸ் அந்த டூ டெலிஜென்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறது, டிராஃப்ட் ரெட் ஹியரிங் ப்ராஸ்பெக்ட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லேருந்து எங்ககிட்ட சப்மிட் பண்ணுறது, ப்ளஸ் எங்ககிட்டேருந்து அப்ரூவல் வாங்குறது, இன் பிரின்சிபல் அப்ரூவல்னு ஒன்று இருக்குது. அது எல்லா வேலையும் மர்ச்சன்ட் பேங்கர் பண்ணுவாங்க ஆஸ் அ இன்டர்மீடியேட்டரி. தி சார்ஜ் அ டீசன்ட் ஃபீஸ் ஃபார் தட் டு கெட் த கம்பெனி லிஸ்டட். ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடி ஒரு கார்ட்டூன் வந்தது ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸில். சுதீர் தர்னு ஒரு பெரிய கார்ட்டூனிஸ்ட் இருந்தார், ஞாபகம் இருக்கும். அவர் ஒரு கார்ட்டூன் போட்டார். ஸோ இந்திரா காந்தி கோஸ் டு ஸ்கூல். அப்போ இந்திரா காந்தி தானே பிரைம் மினிஸ்டர். बोला बेटा क्या बनोगे, डॉक्टर. अरे गुड बॉय, ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर. அடுத்த பையன், बेटा क्या बनोगे, इंजीनियर. अरे वेरी गुड, ही इज गोइंग टू बिल्ड द कंट्री. थर्ड, बेटा क्या बनोगे, आई वांट टू बी अ मिडिल मैन. கீழே கேப்ஷன், யார் ஜெயித்தாலும் யார் தோத்தாலும் மிடில் மேன் ஆல்வேஸ் வின்ஸ். இந்த காலத்தில் தட் வில் பி மர்ச்சன்ட் பேங்கர். மர்ச்சன்ட் பேங்கர் 99% சொத்தை. அவளுக்கு வேலை கிரியேட் பண்ணினது நம்ம சட்டம். தே ஆட் சம் வேல்யூ. நம்ம இக்னரன்ஸை வச்சு அவ சம்பாதிக்கிறாங்க. இப்போ நான் இங்கே இந்த பஸ் ஸ்டாப் போகிறதுக்கு வந்து இந்த வழி கேட்டாக்க, பஸ் ஸ்டாப் எங்கடான்னு கேட்டாக்க, நீங்கள் 10 ரூபா கேட்டிங்கனாக்கா நான் என்ன சொல்லுவேன், போய் ஆவணுவேன். ஸோ நமக்கு இக்னரன்ஸ் வச்சு சம்பாதிக்கிற வேலை மர்ச்சன்ட் பேங்கரோட வேலை. இன்ஃபேக்ட் ஐ பிலீவ் தட் எஸ்எம்இ ஐபியில் மர்ச்சன்ட் பேங்கரே வேண்டாம். தே டோன்ட் ஆட் வேல்யூ. பெரிய ஐபிஎல்ல தே ஆட் வேல்யூ. ஏன்னா நேஷனல் லெவல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், இது பண்ணணும், தே ஆட் சிக்னிஃபிகன்ட் வேல்யூ வித்வுட் அ டவுட். நான் குத்தம் சொல்லல அவங்கள, பட் ஐ எம் கிவிங் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்களோட இக்னரன்ஸை வச்சுட்டு சம்பாதிக்கிறான்னாக்க அது நியாயமா? I understand that, sir. But வழிகாட்டியா யாராவது ஒருத்தர் வேணும் பாருங்களேன் சார். Yeah, yes sir. ஸோ வழிகாட்டியாக ஒருத்தர் இருக்கிறது தான் மர்ச்சன்ட் பேங்கரோட வேலை. இப்போ நம்ம ஒரு எஸ்எம்ஏயாக இருக்கோம்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியும், கஸ்டமரை எப்படி டீல் பண்ணணும், சப்ளையரை எப்படி டீல் பண்ணணும், எம்ப்ளாயிஸ் எப்படி டீல் பண்ணணும்னு தெரியும், ரெகுலேட்டரை எப்படி டீல் பண்ணணும்னு எப்படி தெரியும்,
SME இதெல்லாம் ஒன் டைம் அஃபேர் ஃபார் சம்படி, இட்ஸ் நாட் அ டெய்லி அஃபேர் அவங்களுக்கு. ஸோ ஒன் டைம் அஃபேரை வந்து கல்யாணம் பண்ணுறோனாலும் நிறைய கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஒன் டைமாக வைக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் ஒரு மர்ச்சன்ட் பேங்க். Now it depends on how much value they add. If it is a smart entrepreneur, they add little value. If it is a not so smart entrepreneur, they have to add lot of value. ஸோ ஒரு மிடில்மேனோட ஜாப் என்னென்னா எப்படி அதை பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்வெஸ்டர் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் ரீட்டைன் பண்ணணும், எக்ஸ்சேஞ்சையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், ப்ளஸ் கிளைண்ட்டையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். Sir has been the lucky one who has been able to do everything all by his own. But obviously yes, ecosystemல இருக்கணும்னா அந்த சப்போர்ட் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். இப்போ இந்த மர்ச்சன்ட் பேங்கர்ஸ் சார் சொல்கிற மாதிரி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க. ஐபிஓ பெரிய பெரிய ஐபிஓனா நேஷ்னல் லெவல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க. ஆனால் சார் இந்த மர்ச்சன்ட் பேங்கர் பேசிக்லி எந்த டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்டரை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அண்ட் எந்த டைப் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க சார்? சரி, இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எஸ்எம்இ கம்பெனிஸில் சார் சொன்ன மாதிரி பட் வி ரிக்வயர் இன்டர்மீடியட். ஏன்னா நாங்கள் வந்து ரெகுலேட்டர், நாங்களாக காசு எடுத்து கொடுக்க முடியாது, நாங்கள் வந்து ஃபண்ட் ரைசிங்லாம் நாங்கள் பண்ண முடியாது. வி கேன் ஹேவ் எனி டைப் ஆஃப் அ கம்பெனி விச் கேன் ஃபண்ட் இட். ஸோ ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர்னு போது நாங்கள் வந்து ரெகுலேட் தான் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் தட் டு ஹேப்பன், ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஹஸ் செட் தட் வி ஷுட் ஹேவ் அ கேட்டகரி 1 மர்ச்சன்ட் பேங்கர். பிகாஸ் அந்த டூ டெலிஜென்ஸ் ரிஸ்க் எல்லாம் அவங்க மேலே போட்டிருக்காங்க. அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம், 3 வருஷம் நெட் tangibles 1.5 crores இந்த மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் க்ரைட்டீரியா போட்டுருவோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்கோ, என்னெல்லாம் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து பரிவியூவில் கிடையாது. நான் உங்ககிட்ட நீங்கள் கொடுத்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை இந்த பியர் ரிவியூரா ஆடிட்டடா அதை பார்த்து எங்களோட அப்ரூவல்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுது. மீதி அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் கண்டிப்பாகவே ஒரு ஆள் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு தான் நம்ம ஹார்ட் அண்டர் ரிட்டர்னும் அந்த அண்டர் ரைட்டிங் ஃபீஸும் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் வெரி கம்பல்சரி. பிகாஸ் அவங்க வந்து 100 கோடி பண்ணுறாங்க ஃபண்ட் ரைஸ்ன்ற போது அவங்களோட சார்ஜ் மேபி 1 or 2 crores இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இட்ஸ் வர்த் டேக்கிங் தட் மச் ஆஃப் risk. Individually as an exchange, நாங்க வந்து அந்த fundraising பண்ண முடியாது. Somebody intermediary has to be there, somebody like her or somebody intermediary has to be there to connect the channels and the ecosystem so that you can raise the fund. So அதனால நாங்க வந்து பண்ணும்போது rules and regulation பண்ணிட்டோம். பட் ஆனா intermediary இருக்கணும்னு ஒரு compulsion இருக்கனால they are coming into place and they are adding value. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட்டிங் பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர் ஷோஸ்லாம் அவங்க நிறைய இடத்துல போய் பண்ணுவாங்க. wherever you feel, நீங்க சொல்லுவீங்க இந்த பெல்ட்ல வந்து எங்களோட நிறைய பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க, சென்னை சைடில் நிறைய இருக்காங்க சார்னா பாசிபிளி தேல் கால் ஆல் த ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் HNI கஸ்டமர்ஸ் இன் தட். அல்ட்ரா HNI கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. பாசிபிளி நிறைய பேர் என்டர்பிரினர்ஸாக இருப்பாங்க. 60 years ஆயிடுச்சு, நிறைய காசு சம்பாதிச்சிருக்காங்க, PF ஃபண்ட் வந்திருக்கு, எங்களுக்கும் ஒரு நிறைய புது என்டர்பிரினர்ஸ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க. அதை மாதிரி நிறைய பேர் கூட கம் ஃபார்வர்ட் பண்ணி நிறைய பேர் இந்த மாதிரி SME பிளாட்ஃபார்ம்லையோ ஸ்டார்ட் அப் பிளாட்ஃபார்ம்லையோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தி டூ மார்க்கெட்டிங் அக்ராஸ் இந்தியா. நவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசென்ட் கேஸ் ஹாஸ் பீன் அ கம்பெனி விச் வி டிட், EK எனர்ஜின்னு ஒரு கம்பெனி வந்தது. EK Energy got at 140 rupees listing in 2021 March. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ரீசெண்டாக கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. அதோட ப்ரைஸ் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 8000 ரூபாய், 140 ரூபாய். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 200 crores ப்ராஃபிட் அவங்க காமிச்சிட்டு இருக்காங்க, நெட் ப்ராஃபிட். அதுலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8500 கோடி மேலே அவங்களோட வேல்யூஷன் ஆச்சு. பீக் ஹேஸ் பீன் 12,500 crores. ஸோ நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் இந்த ஜேர்னியில், இந்த 10 வருஷம் ஜேர்னியில், ஐ ஹேவ் பீன் தேர் ஃபார் 6 years. இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்தது எங்ககிட்ட, சுயோக் டெலிமேட்டிக்னு ஒரு 5-6 வருஷம் முன்னால் 10 கோடி டர்ன் ஓவர், 50 லட்சம் ப்ராஃபிட். இன்றைக்கி நீங்கள் போய் எங்களோட சைட்டில் பார்க்கலாம், bseindia.comல. அந்த கம்பெனியோட டர்ன் ஓவர் வந்து 130 கோடி, மோர் தென் 25 to 30 crores நெட் ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆஃப்டர் டாக்ஸ் நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதை மாதிரி ஒரு க்ரோத்தோ ஒரு பொட்டென்ஷியலோ அந்த ப்ரொமோட்டருக்கே தெரிய ஆரம்பிது. ஏன்னா காசு வந்தோன்ற ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு டோட்டலாக நீங்களே டிரைவ் ஆறீங்க. ஸோ டிரைவ் ஆகும்போது கண்டிப்பாகவே நம்ம டாப் லைன் வந்து 10% மேலே போகலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தவங்க மார்க்கெட்லேயும் பார்ட்டிசிபேஷன் வருது. சார் மாதிரி இப்போ 23 கண்ட்ரிஸ் இருந்தார், இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக 42 கண்ட்ரிஸ் போயிட்டார் லாஸ்ட் 3-4 years ஆஃப் லிஸ்டிங். கேட்டு பாருங்க. ஸோ அதை மாதிரி ஒரு டிரைவ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களோட பொட்டென்ஷியல் அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்களே பண்ணுறீங்க. 10%, 20%லேருந்து 30-40% டாப் லைன் அண்ட் பாட்டம் லைன் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசிங் பை 10-15-20% மோர். ஸோ அந்த டிரைவ் எப்படி வருதுன்ற போது கண்டிப்பாகவே தெர் இஸ் அ டிரைவ் இஸ் மணி. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எது பண்ணுறோமோ, இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இட் இன் அ ஃபோக்கஸ் மேனர், there is no limit as such. நம்ம வந்து நம்மளால் லிமிட் செட் பண்ணிட்டு நம்ம வரமாட்டேன்றோம். ஸோ அவர் ரிக்வஸ்ட் ஆஸ் அ எக்ஸ்சேஞ்ச் வில் பி தட் கி எத்தனை பேர் இன்னைக்கு கேட்குறீங்களோ, வேறெவர் they have connections in the family, you are doing your own business, come forward. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து சவுத்லேயும் நிறைய கம்பெனி வர மாட்டேங்கிறது. We have already spoken about the compliance as an exchange.
1-to-1 உட்காந்து பேசணும்னா கண்டிப்பாகவே நீங்கள் ரத்தன்தீப் அப்ரோச் பண்ணலாம். we have been in touch for 3 years now with Umesh and her. இப்போ நாங்கள் வந்து இவங்க த்ரூ இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். நாங்களும் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்தராக. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டில் பகிர்ந்துக்கலாம் எங்களோட. பட் ஆனால் நீங்கள் கம் ஃபார்வர்ட் வந்தீங்கன்னா 1-to-1 வந்து பேசி இன்னும் உங்களுக்கு எலாபரேட்டிவ் வேவில் நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். நிறைய திங்ஸ் நாங்கள் வந்து இப்போ சொல்ல முடியாதா இருக்கும், ஏன்னா காமன் ஃபோரமாக இருக்கலாம். கண்டிப்பாகவே அதை உங்கள்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கும் புரியும். அது ப்ராப்பராகவும் உங்களுக்கு தோணும் போது நீ கண்டிப்பாகவே நீங்கள் ஃபார்வர்டாக வருவீங்கன்னு எனக்கு ஒரு இது இருக்குது. நான் என்ன சொன்னேன், 99% மர்ச்சன்ட் பேங்கர் சொத்த என்ன, அந்த 1% யார் சொத்த இல்லை? தேங்க்ஸ் சார் ஃபார் மேக்கிங் குட். சார் இப்போது நீங்கள் ஒரு பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர் இல்லை ஒரு ஆண்டர்பிரினர் 60 years old budding இல்லை நீ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர், மற்ற ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு இந்த லிஸ்டிங் பற்றி நீங்கள் பண்ணணுன்னா என்னென்ன திங்ஸை நீங்கள் டேக் கேர் பண்ணணும்? ஒரு சம்மரியாக நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கும் புரியும். நான் இதெல்லாம் பார்த்தேன், இதெல்லாம் பண்ணேன், இதனால் இங்கே இருக்கேன், அந்த மாதிரி ஒரு சம்மரியாக சொல்லுங்கள் சார். உங்களை மாதிரியே நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க சார். You are 60 years old. There are others. நான் வந்து லிஸ்டிங் பற்றி யோசனை பண்ணிடுறது ஃபர்ஸ்ட் பிளான் அண்ட் ஃபைனல் எக்ஸிக்யூஷன் 15 வருஷம் ஆச்சு. 15 வருஷம் ஆச்சு. முதல்ல இந்தியாவில் ஒரு ஓடிசின்னு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்தது. தட் வாஸ் அ ஸ்மால் கம்பெனி எக்ஸ்சேஞ்ச். அது சீக்கிரமாக க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன்? அதுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ஒன்றும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச், டெக்னாலஜி சூப்பராக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கனாக்க, when they started the SME exchange, they linked it to the main exchange. ஆக்சுவலி SME exchange பார்த்தீங்கன்னாக்க அவங்களுக்குலாம் ஒரு சம்பாத்தியம் கிடையாது, ஒரு வருமானம் கிடையாது உங்களுக்குலாம். SME exchange for Bombay Stock Exchange is a social service, total social service. 50,000 ரூபா ஃபீஸ். என்ன ஆனந்துக்கு சம்பளம் 50,000 கொடுத்தா ஆனந்த் மாதிரி எல்லாம் வரமாட்டாங்க. இட்ஸ் a fact. இட்ஸ் a fact இல்லையா? 50,000 யார் கிடைக்குவாங்க உங்களுக்கு? ஒரு ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்டே 50,000 ரூபா இப்போ. He has no grey hair but he is bald. So first thinking of listing and final listing 15 வருஷம் ஆச்சு. மார்க்கெட்டும் நல்லா இவால்வ் ஆயிருக்கு. ஸோ நான் லிஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு காரணம் ஒன்றே தான். நான் லிஸ்ட் பண்ணுறேன்னா கம்பெனி மூடி இருக்கும். பட் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு ரீசனிங் இருக்கும், எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ரீசனிங் இருக்கும். நம்ம ஒவ்வொரு ஃபேமிலியில் குலதெய்வத்தை வேற, அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் லிஸ்டிங்கு காரணமே வேற. இன்னைக்கு கார்த்தால் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணாரு, ஆனந்தோட ஃப்ரெண்ட் தான், பெங்களூர்லேருந்து. why should I list அப்படின்னு கேட்டார். I said that's an answer you must give. why should you list? எனக்கு எப்படி தெரியும்? அதுக்கப்புறம் he said I've got 2 children. one is 21, one is 19. ஸோ நான் கேட்டேன், அவங்களுக்கு பிஸ்னஸில் வரணுமா? இல்லை வர வேண்டாம், அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. அது ஒரு கேஸ். ஆனால் இவர் கஷ்டப்பட்டு ஒரு பெரிய கம்பெனி பண்ணிருக்காரு, பெரிய கம்பெனி. இட்ஸ் டூயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல். 500 கோடி ரூபா டர்ன் ஓவர், 25 கோடி ரூபா ப்ராஃபிட்ஸ். நான் சொன்னேன், அவங்களுக்காக லிஸ்டிங் பண்ணுங்க. சி செப்பரேட் ஓனர்ஷிப் ஃப்ரம் மேனேஜ்மெண்ட், செப்பரேட் ரன்னிங் த கம்பெனி ஃப்ரம் ஓனர்ஷிப். ஸோ மை வைஃப் இஸ் கோயிங் டு வாட்ச் திஸ். சரியாக சொல்லணும், கஷ்டமாயிடும். மை வைஃப்ஸ் அங்கிள், அவருக்கு வந்து 3 பொண்ணு. அவர் தவறி போயிட்டார் ஒரு 4 வருஷம் முன்னாடி. he was 82. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கம்பெனி, சூப்பர் கம்பெனி. அவங்கள்ட்ட 5 பேட்டன்ட் இருக்கு, குளோபல் பேட்டன்ட்ஸ், தெர்மோகபிள்ஸ். ஆனால் கம்பெனி ஒருத்தரும் இல்லை. ஏன்னா 3 பொண்ணு, ஒருத்தருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. நீங்கள பெரிய பிரமாதமாக கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க, பிரமாதமாக ஃபேக்ட்ரி இருக்கு, பிரமாதமாக ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, உலகத்தில் எல்லாரும் உங்களுக்கு கிளைண்ட். நம்ம we are not going to live forever. ஒரு நாள் போய்த்தான் ஆகணும். ஸோ டோன்ட் யூ வாண்ட் டு என்ஷோர் தட் இட் கண்டினியூஸ்? அவங்க கம்பெனி ஃபேக்ட்ரியில் 45 பேர் வேலை பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி வேணுமா வேண்டாமா? பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி வேணும்னாக்கா தான் பிளான் பண்ணுங்க. ஸோ என்ன எல்லாரும் கேட்டாங்க, லிஸ்ட், வை லிஸ்ட்? ஐ செட் லிஸ்டிங் is the best solution for business continuity. business continuity நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. உங்களுக்கு கேபிட்டல் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் நடக்காது, உங்க கிளைண்ட் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் நடக்காது, உங்களுக்கு மார்க்கெட் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் நடக்காது, உங்களுக்கு எம்ப்ளாயிஸ் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் நடக்காது. சொத்த கம்பெனி யாரும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, எந்த கம்பெனி நீங்கள் அட்மையர் பண்ணுவீங்க? எந்த கம்பெனிக்கு பிஸ்னஸ் நிறையா இருக்கும்?
அதே மாதிரி நாளைக்கு உங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளேயே டிவைட் பண்ணணும்னாக்க, ஃபேமிலிக்குள்ளேயே சொத்தை டிவைட் பண்ணணும்னாக்க, நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா நீ 20% வச்சுக்கோ, நீ 20% வச்சுக்கோ, இவங்க 20% வச்சுக்கோ அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம். இல்லைடா எப்படி டிவைட் பண்ணுவீங்க நீங்கள்? ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் லிஸ்டிங்க்கு காரணம் வேற. நான் லிஸ்டிங் பண்ணினோ அதுக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து எல்லா எம்ப்ளாய்க்கும் ஆன் த சேம் டே, ஆன் த ரைட் டே சம்பளம் கொடுக்க முடிஞ்சுது. ஸோ 2015லேருந்து இந்த மாதம் வரல நான் இன்னும் சம்பளம் எடுத்துக்கல. இந்த மாதம் முதல் மாதம் சம்பளம் கிடச்சிருக்கு. ஏன்னா நவ் வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி கிளியர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி டியூஸ். ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஜாகிரதையாக சொல்லணும். ஸோ லிஸ்டிங் ஏன் பண்ணுறோம்? நீங்கள் ஏன் லிஸ்டிங் பண்ணுறாங்க, அவங்க ஏன் லிஸ்டிங் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு காரணம் வேறு வேறு இருக்கும். ஸோ அதனால ஒரு காரணம் பார்க்காதீங்க, லுக் ஃபார் யுவர் ஓன் ரீசன். அண்ட் நிஜமாக நீங்கள் லிஸ்டிங் பண்ணீங்கன்னாக்க நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனி வில் கம் டு யூ ஃபார் பிஸ்னஸ், உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு காரணம் யூ ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் குட் கவர்னன்ஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாங்கனாக்கா, உங்கள் லாங் டேர்மே 6 மாதம் தான், எப்படி லாங் டேர்ம் கான்ட்ராக்ட் கொடுப்பாங்க? பெரிய கம்பெனி என்ன நீங்கள் பஜாஜ் ஆட்டோ போய் நீங்கள் சப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா, ஃபோர்டுக்கு போய் சப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா அவங்க கேட்பாங்க, இஸ் யூர் ப்ராசஸ் குட்? ஹேவ் யூ டேக்கன் கேர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி? முந்தானத்துக்கு இந்த ஒரு பெரிய ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்டர் இருக்காரு பாம்பேல, அந்த இல்லை அவன் அது வேற, தேவினாஸ் ஹஸ்பண்ட் யார், சங்கர் சர்மா. அவர் சொன்னார், ஐ வில் நாட் இன்வெஸ்ட் இன் அ கம்பெனி வேர் த ப்ரமோட்டர் இஸ் இல். ஐ டோன்ட் வாண்ட் த ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபெட்டாலிட்டி. என்ன ப்ரமோட்டர் க்ளோஸா, கம்பெனி க்ளோஸா? ஸோ யூ ஹாவ் டு பில்ட் தட் மேனேஜ்மெண்ட் டெப்த். நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணீங்கன்னாக்க அது மேனேஜ்மெண்ட் டெப்த் பில்டப் பண்ணலாம். எம்ப்ளாயிஸ்க்கு 10% ஸ்டாக் ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ ஒரு காரணத்தினால் லிஸ்ட் பண்ணணும்னு இல்லை, உங்களுக்கு காரணம் வேலை, உங்களுக்கு காரணம் வேறு. ஒரு ஆண்டர்பிரினராக இருந்தால் பழைய காரணங்களாக நம்ம லிஸ்ட் பண்ண முடியும். அந்த லிஸ்டிங் பண்ணோன்னா நம்ம பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி, நம்ம வெல்த் கிரியேஷன், நம்ம பிஸ்னஸோட ஸ்கேலிங் அப் எல்லாமே நம்ம டேக் கேர் பண்ணலாம். ஆனந்த் சார், இப்போ நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார். திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் query I am asking from my side and then the hall is open for queries. நம்ம திருப்பி நம்ம ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பட்சத்தை, இல்லை நம்ம கம்பெனி வந்து மெயின் போர்டு போயிடணும், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஏரியாஸில் கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் சார். இதில் என்னென்னா, இந்த எஸ்எம்இ பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாரோட கம்பெனி கூட மெயின் போர்டில் மைக்ரேட் ஆகிடுச்சு. சிம்பிள் க்ரைட்டீரியா வச்சுருக்கோம். 10 crore ஆஃப் பேடப் கேபிட்டல் உங்களோட இருந்ததுன்னா 2/3 நான் ப்ரொமோட்டர் அப்ரூவல் வாங்கி, பிஎஸ்ஓட அப்ரூவல் வாங்கி நீங்கள் மெயின் போர்டில் மைக்ரேட் ஆகலாம். ஸோ மெயின் போர்டுன்னு என்ன சொல்கிறோன்னா, ரிலையன்ஸு, டாடா, டிஸ்கோ, எம்ஆர்எஃப் ட்ரேட் ஆன இடம். ஆனால் நம்ம கம்பெனி லிஸ்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம சாஃப்ட்வேரில் எதில் ட்ரேட் ஆகுமோ, மெயின் கார்பரேட்ஸ்லாம் பெரிய மெயின் போர்டு கம்பெனி, அதே சாஃப்ட்வேர் அண்ட் அதே டெர்மினலாக நம்மளோட கம்பெனியும் லிஸ்ட் ஆக போகிறது, அதே டெர்மினல் தான் உங்களோட கம்பெனியும் ட்ரேட் ஆகும். அதனால் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்றைக்கி நம்ம வந்து லிஸ்ட் பண்ணுறோன்ற போது கண்டிப்பாகவே ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு யூ கேன் கம் அவுட் வித் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ரைட் இஷ்யூ. நம்ம கண்டிப்பாகவே எடுத்துகிட்டு வந்து திருப்பியும் காசை எடுத்துன்னு போக முடியும். ஸோ கண்டிப்பாகவே இப்போ வந்து நம்ம இன்றைக்கி நம்ம லிஸ்ட் பண்ணுறோன்ற போது ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு திருப்பி நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் திருப்பி ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் பண்ணி நீங்கள் திருப்பி ஒரு 2வது ரவுண்டோ 3வது ரவுண்டோ எடுத்துன்னு போக முடியும். இப்போ ரிலையன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் 19 lakh crores உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 42 வருஷம் முன்னால் 11.5 கோடி வேல்யூஷன். இன்றைக்கி 19 lakh crores ஆல்மோஸ்ட் 38% ஹோல்டிங் லீகலி அவங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால கண்டிப்பாகவே எவ்ரி இன்டர்வல்ஸில் அவங்க வந்து ஃப்ரெஷ் இஷ்யூஸ் ப்ரிஃபரன்ஷியல் மைக் கொடுத்ததுனால இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிக்கு இவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் கேப்பாக ஆயிருக்கு இன்னைக்கு ப்ரைஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி. ஸோ அதனால எவ்ரி இன்டர்வல்ஸ் வி கேன் ஹேவ் இட் டன் வித் த பர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டினியூட்டி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாகவே நல்ல ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி காமிச்சானா இன்வெஸ்டர்ஸ் ரெடி டு பம்ப் இன் மணி ஃபார் தெம் டு இன்வெஸ்ட் இன் டு யுவர் கம்பெனி. Thank you. So now the floor is open for anybody to ask queries, clarifications, either irundhalum, whether with related to listing or after being listed, how is the lifetime? Yeah, sure sir. You want to ask questions, sir? Yeah. So, screenshot. Thank you, panel. Hello? Am I audible? yeah. See, these merchant bankers, for getting the maximum benefit out of the IPO, they boost the they boost the cost of the issue. For example, Paytm.
AGS, Star Health. So the regulator says we are not going to interfere with the pricing of it. Ultimately, the poor retail investors are suffering, investing so much of money. You know the Paytm case. It is not even 1/3 of the issue price. So what safeguards you are providing as a regulator to the investors? And in respect of SME sector, how is the liquidity? And is the turnover is so good? And is there market cap is improving and is the liquidity is taken care of? If you can clarify these 2 points, I will be grateful. Yeah, sir. I'll just clarify on the liquidity part. என்ன பண்றோம்னு இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, லாட் சிஸ்டம்னு ஒன்னு இருக்கு. இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து யாராவது வந்து எஸ்எம்இ கம்பெனியில பண்ணணும்னா 1 lakh and 1,20,000 தான் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரீட்டைல் பார்ட்டிசிபேஷன் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஏன்னா ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்ன்ற போது அந்த கம்பெனியோட ப்ரொமோட்டருக்கு வந்து நம்ம காசு கொடுக்குறோம், அந்த காசு வந்து வச்சு அவங்க வந்து பிஸ்னஸில் லெவரேஜ் பண்ண போகிறாங்க. இப்போ இருந்தோ நீங்கள் நாங்கள் 5 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க, ஒரு 3 நாளில் திருப்பி எடுத்துன்னு வந்து அந்த ஷேர்ஸை விற்றீங்கன்னா அவங்க ஆல்ரெடி பிஸ்னஸில் போட்டாங்கன்ற போது அவங்க எடுத்து கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் இந்த பிளாட்ஃபார்மை பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் நாங்கள் 10 வருஷமாகவே இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ யாராவது காசு போடுறாங்கன்ற போது கண்டிப்பாவே we want them to be there with the company for 3 to 5 years. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வால்யூம் கண்டிப்பாவே ஆகாது. For that reason I told you कि நம்ம 10 கோடி paid up capital ஆன அப்புறமா நம்ம கம்பெனி வந்து மெயின் போர்டு போகும்போது you can see a retail participation happening. அங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த லாட் சிஸ்டம்லாம் போய்டும். அங்க வந்து நீங்க சிங்கிள் ஷேர் கூட வாங்கினீங்கன்னா predominantly of the company almost பாத்தீங்கன்னா 369 கம்பெனில 133 companies have already migrated to the main board. So அதனால அந்த கம்பெனியோட வேல்யூவேஷன் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாவே நிறைய ரீட்டைல் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆகும், நியூ கஸ்டமர்ஸ், நியூ இன்வெஸ்டர் பேஸ் ஹஸ் கிரியேட்டட் ஓவர் தேர். ஸோ அதனால இதுல வந்து லிக்விடிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்காது. பிகாஸ் வி ப்ரொமோட் திஸ் இண்டிவிஜுவலி ஆஸ் அ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ தட் இந்த காசை வச்சுட்டு பிஸ்னஸ் பண்றவங்க கூட அதை வச்சு 2-3 வருஷம் வியூ எடுத்துட்டு அந்த காசை வந்து பிஸ்னஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி டர்ன் ஓவர் டாப் லைனோ பாட்டம் லைனோ அதை நல்லா பெருசா பண்றதுக்காக இதை இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அதனால இதுக்காது. பிளஸ் இந்த மாதிரி வேல்யூஷன் வரும்போது நீங்க சொல்றீங்க மெயின் போர்டில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பேடிஎம் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் நீங்க கோட் பண்ணீங்க. அதில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வேல்யூஷன் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து மர்ச்சன்ட் பேங்கர் எடுத்துன்னு போனாங்க. பிளஸ் அதில் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்ஸ்னு ஆல்ரெடி அவங்க கிட்ட இந்த வேல்யூஷன்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கவங்க தான் வராங்க. ஸோ எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சைட்லயும் இருக்கு. அவங்க ஃபைல் பண்ற டாக்குமெண்ட்ஸ், அவங்க டிஆர்எஸ்பி எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் அதை நீங்க படிச்சுட்டு இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்ற போது ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. இப்போ வந்து நீங்க ஹர்ட் மென்டாலிட்டியில போய் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோன்ற போது இத மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க சொல்றது கண்டிப்பாவே எங்களுக்கும் தெரிய வருது. ஏன்னா லிஸ்டிங் பண்ண அப்புறமா ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் த டைம் வேல்யூஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரிய வருது. ஏன்னா நம்ம லிஸ்டிங் பண்ணும்போது அவங்க என்ன வேல்யூஷன் வராங்கன்னு அவங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல பிரிண்ட் பண்ணி நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ஃபைல் பண்றாங்க. ஸோ அந்த வேல்யூஷன் இஸ் ஜஸ்டிஃபைடு வித் த ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்ஸ், price to book earning ratio, அவங்களோட எக்ஸ்போஜர், மல்டிபிள்ஸ் அக்ராஸ் கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கண்ட்ரியில் இந்த மாதிரி கம்பெனி இருக்கிறது, என்ன வேல்யூஷன் கிடைக்கிறதுன்னு அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்லாம் மர்ச்சன்ட் பேங்கர் பண்ணுறதில்ல. அதை நம்ம புரிஞ்சுன்னு பண்ணும்போது கண்டிப்பாகவே இதில் ப்ராப்ளம் வர சான்ஸ் இல்லை. நம்ம ஹர்ட் மென்டாலிட்டிலையோ நிறைய காசு பண்ணோன்ற ஒரு கிரீட் மென்டாலிட்டிலையோ நம்ம போகும்போது தான் கண்டிப்பாகவே இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னு என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் சார். இதில் காலேஜில் இருக்கிற ஒரு ஐஐடி லான்னு ஒன்று படித்தோன்னே அவருக்கா, if mathematically you arrive at the wrong answer, try multiplying by the page number. இது ஐஐடி லா. வேல்யூவேஷன் அதே மாதிரி தான். எல்லா பி போடுங்கோ, என்ன போடுங்க, எல்லா மண்ணாங்கடி போடுங்க, ஒரு கிச்சடி என்ன வரும் இல்லையா, அந்த கிச்சடி தீஞ்ச கிச்சடி தான் வரும். வேல்யூவேஷன் இஸ் a function of a willing buyer and a willing seller. So don't, I request you, நான் சொல்றது உங்களுக்கு பிடிக்காது, you will not like what I'm going to say to you. Will you refund the money if you make a lot of money? Then why you complain when you lose money? Price will go up, price will go down. That's the nature of the market. Now the problem with the merchant banker and the investor is the following. எல்லாரும் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்குறாங்க. நான் ஐபிஓ பண்ணும்போது இந்த merchant banker சொன்னேன், எனக்கு ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேண்டாம். இல்லை சார், உங்க வந்து your respect will go up if you get oversubscribed 5 times, 10 times. I said, I only want one time subscription. எல்லாரும் சொன்னாங்க, இவ்வளோ பாஸ் சொன்னாங்க, முட்டாள், ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். I said, எனக்கு ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேண்டாம். ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்னாச்சு,
some investors will actually come and buy your shares. ஏன் வாங்குறாங்க? Because of listing day gains. Listing அன்னைக்கு 10 ரூபா ஷேர் 13 ரூபா ஆகும், நான் வித்துட்டு போறேன், அதுக்காக பண்றாங்க. நம்ம ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் இன்னைக்கு ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்கறது நிறுத்துறாங்களோ அன்னைக்கு மார்க்கெட் சரியாயிடும். ப்ளீஸ் டு நாட் ஹேங் யுவர் ப்ரைட் ஆன் த பிரைஸ் ஆஃப் த ஷேர். இவர் சொன்னார் 100 ரூபா ஷேர் சொன்னார், 18 மாதம் ஷேர் வந்து 10 ரூபா. I don't trade in my shares. I don't even have a trading account. Market price may go up. நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு பிடிக்காது. I don't care. Market price may go down. I don't care. As a company running the company, I only focus on my company's performance, not share price performance. Share price is a consequence of many different things. Hundreds of things. So I don't look at the share price. Is there anybody in the room who can't say that Paytm has actually transformed this country? Paytm has transformed this country. It's a fact. You agree with this? Now, ultimately, there are many things that have happened which may not be good, which may not be right. We are commenting on the valuation of the company and not the intrinsics of the company. They are two different things altogether. Valuation is driven by many different things. So merchant bankers, unfortunately, work with the promoter saying 20 times oversubscription. The day promoters say, I don't need that. Or the day investors basically say, it is not oversubscribed. For example, Chennai lo or investor irukkaru. Now our shareholder. Our sonnaru. I always look for companies which won't get oversubscribed அப்படிங்காரு. Which don't do any marketing. Chennai subscription. Chennai investor. Jainavar. You probably, many of the Jains here will know him. பெரிய investor. நான் சொன்னேன் ஏன்னா? He said when they have listed, as long as the business is sound, நல்ல business இருந்தாக்க share price தானாவே ஏறும். 6 மாசத்துல ஏறாது. எந்த share price 6 மாசத்துல ஏறுதோ ஜன்னி பிடிக்கிறதுமாங்க. ஜன்னி பிடிச்சா it's not a good thing for you. So do not look at ஜன்னி பிடிக்கிறது. It's not healthy. It has to rise in response to fundamentals. But the nature of the market is that the share price will always overcorrect on both sides. மேல போனா it does not become a good company. கீழ போனா it does not become a bad company. You know, I used to work for Economic Times. So we used to have a joke. Why did the Economic Times turn pink? Because it couldn't be read. Anand sir, இந்த கேள்வி உங்களுக்கு. Can you hear me? Yeah. இப்போ down south, let's say ஒரு திருப்பூர் or தூத்துக்குடி, கோவில்பட்டி இந்த மாதிரி இடங்களில் இருக்கிற budding entrepreneursக்கு across sectors IPO வர முடியுமா SMEல? அண்ட் சர்வீசஸ் பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், இல்லை உணவு தயாரிப்புகள் பொருட்களாக இருக்கலாம், இல்லை நிட்டிங் பிஸ்னஸ் சர்வீசஸாக இருக்கலாம், அதுக்கெல்லாம் ஃபண்டிங் கொடுக்கலாமா அக்ராஸ் செக்டர்ஸ்? இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 369 கம்பெனியில் மோர் தென் 18 டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்லேயும் வந்திருக்கு. கெமிக்கல்லேருந்து இமிடேஷன் ஜுவல்லரி, கெமிக்கல், ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல், ஈவன் ரெஸ்டாரண்ட் ஓட்டுறவங்க, கோல்டு ஜுவல்லரி இஸ் கெட்டிங் லிஸ்டட் 80th ஒரு கம்பெனி லிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ கார்பன் கிரெடிட்ஸ், ஈகே எனர்ஜி நான் சொன்னேன். மனோரமா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு கம்பெனி ராய்ப்பூர்து, தட் இஸ் இன்டூ கோகோ பட்டர் பண்ணுறாங்க மேங்கோவோட சீட்லேருந்து. சேரோட கம்பெனி வந்து XRBL டெக்னாலஜி பேஸ்ட் கம்பெனி. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் செக்டரில் இருக்கனால கண்டிப்பாகவே நிறைய கம்பெனி டிஃப்ரெண்ட் செக்டர். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிட்டிங்கோ திருப்பூரில் இருக்க பேஸ்ட் கம்பெனி, கரூர் ஐ வாஸ் ஹியரிங் ஃப்ரம் அதர் பர்சன் நவ் டுடே வென் ஐ மெட் சம்படி ஃப்ரம் MSSME ஆந்திரா சேம்பர்ஸ் நவ். ஸோ அதனால் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி கண்டிப்பாக வர முடியும். அதை மாதிரி கம்பெனி வந்து இங்கே ரைஸும் பண்ணியிருக்காங்க. மோர் தென் 18 டிஃப்ரெண்ட் செக்டரில் இந்த 369 கம்பெனிஸ் ஃபாலோ ஆகுது. ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து இது வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேருந்து ரீசென்ட்லி ப்ரெவஸ் டெம்ப்ரோன்னு ஒரு கம்பெனி வந்திருக்கு. எனாமல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, டூத் எனாமல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தி கேம் அவுட் வித் 170 rupees ப்ரைஸ். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாசமா 8 மாதம் ஆகுது, தே ஆர் அட் அரௌண்ட் அபவுட் 400 rupees. ஸோ இது மாதிரி நிறைய நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. மனோரமா இண்டஸ்ட்ரீஸ் 180 ரூபாயில் வந்தாங்க, இன்னைக்கு 1300 ரூபாயில் இருக்காங்க 3 வருஷத்தில். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 101 கோடி 4 or 5% ஸ்டேக் கொடுத்து அவங்க
லாஸ்ட் இயர் ஆகஸ்ட்டில் வந்து அவங்க வந்து 101 கோடி வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இப்படி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கம்பெனி இங்கே இருக்கும், கண்டிப்பாக அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்ல பிஸ்னஸ், நல்ல ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ். அவங்க இன்வெஸ்டருக்கு முன்னால் விசிபிள் இல்லாதனால கண்டிப்பாகவே காசு கிடைக்க மாட்டேங்குது. நம்ம லிஸ்ட் பண்ணவனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து குளோபலி விசிபிள் ஆகிறனால எல்லாரும் நம்ம கிட்ட தேடி வருவாங்க. சார் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக அவங்க ஃபோன் பண்ணி நல்ல கம்பெனினா எனக்கு 10 ஷேர் கொடுங்க, 20 ஷேர் கொடுங்க, ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் யுவர் growth ஸ்டோரி அப்படின்னு நிறைய பேர் வராங்க. அதனால் நீங்கள் கவலையே படவானா, டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்லேருந்து கண்டிப்பாகவே நாங்கள் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். மோர் தென் 18 செக்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் டெக்ஸ்டைலும் நம்மக்கிட்ட SME பிளாட்ஃபார்மில் BSCயில் இருக்குது. லெட் மீ ஆன்சர் த கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட்லி. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு காலத்தில் நம்ம அப்பாலாம் வேலை பண்ணும்போது பிஎஃப்ல பைசா வைப்பாங்க இல்லையா, இல்லை எஃப்டியில் பேங்க்கில் பைசா வைப்பாங்க. எஃப்டியில் பைசா வச்சிங்கனாக்கா இன்ஃப்ளேஷன் வில் ஈட் இட் அப். ட்ரூ? over a 1-2 year period, it's actually lower in value than what it is. Of course, if you link it to petrol, within 3 months it's lower, or even 1 month it's lower. But ultimately, நம்ம அப்பா எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, தகப்பனர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பிஎஃப்ல பைசா வைப்பாங்க, எக்ஸ்ட்ரா கான்ட்ரிபியூஷன் போட்டு, இல்லை பேங்க்ல வைப்பாங்க. ஐ திங்க் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி எல்லாருக்கும் புரியுது, நீ பேங்க்ல பைசா வச்சா இட் இஸ் கோன் டு erode in value. அதனால எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, கோல்ட்ல போறாங்க. கோல்ட் ஹஸ் பிகம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அட் த சேம் டைம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க 10 கோடி டிபி அக்கவுண்ட் திறந்திருக்கு. 10 கோடி டிபி அக்கவுண்ட்னாக்க இட்ஸ் நாட் 10 crore ஃபேமிலிஸ். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபேமிலியில ஃபாதர் மதர் ஒரு 4-5 அக்கவுண்ட் இருக்கும். அப்படியும் பார்த்தீங்கன்னாக்க டிபி அக்கவுண்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் ஓப்பன்ட் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. ஸோ இன்வெஸ்டர் தூத்துக்குடியா இருக்கட்டும், காரைக்குடியா இருக்கட்டும், எங்க வேணா இருக்கட்டும், அவங்கெல்லாம் இன்க்ரீசிங்லி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லையும் போடுறாங்க, எஸ்ஐபியில் போடுறாங்க. இந்த மார்க்கெட் விடுச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க எஸ்ஐபி கலெக்ஷன் ஹஸ் பீன் கோயிங் த்ரூ த ரூஃப். ஏன்னா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு, மார்க்கெட் விழுந்தா அந்த டயத்தில் எஸ்ஐபி நீங்கள் போட்டிங்கனாக்கா 6 மாதத்துக்குள்ள உங்கள் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தெர் இஸ் மணி. நீங்கள் தூத்துக்குடியாக இருக்கட்டும், மன்னார்குடியாக இருக்கட்டும், எங்கே வேணா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு தெர் இஸ் மணி, பைசா இருக்க மார்க்கெட்டில். அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன ரூல், 50 ஷேர் ஹோல்டர் தான் வேணும். நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்க லெட்ஸ் ஆஸ்க் ஹர், how many clients do you serve? So they serve 1,500 clients. So how many people do you interact with? At least 3,000. At least 3,000. உங்க கம்பெனி எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 75 பேர் இருக்காங்க. Through their families another 500. So there are 4,000 people that she is touching. இவங்க கம்பெனி 4,000 பேரோட இன்டராக்ஷன் இருக்கு. உங்களுக்கு எவ்வளவு ஷேர் வேணும்? 50 ஷேர் தான் வேணும். 4,000 வேண்டாம். தூத்துக்குடியில் பொட்டி கடை போட்டிருக்குவோம், அவனும் சப்ளை பண்ணுவோம். நீங்கள் தூத்துக்குடியில் உங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்கு போட்டிங்கனாக்கா அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் டஸ் நாட் மேட்டர் வெதர் யூர் இன் தூத்துக்குடி ஆர் நாகர்கோயில் ஆர் வேர் யூ ஆர். நீங்கள் எங்கே வேணா இருங்க, உங்கள் கம்பெனி எம்ப்ளாயீஸ்க்கு உங்கள் கம்பெனி பற்றி நிறையா தெரியும். உங்கள் கம்பெனி எம்ப்ளாயீஸ் உங்களோட வேலை பண்ணுறாங்கனாக்கா தேவ் கிவன் தேர் லைஃப் டு யூ. தே வில் புட் தேர் லைஃப் சேவிங்ஸ் இன் யுவர் கம்பெனி. அதே மாதிரி நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. இன்னைக்கு என்னோட கம்பெனி 4,000 ஷேரோட இருக்காங்க. அதில் எனக்கு வந்து 10 பேர் தெரியும், வேற ஒருத்தரும் தெரியாது. எனக்கு எங்கேருந்து வராங்கன்னு தெரியாது. திரிபுராலேருந்து வராங்க, லக்ஷதீப்லேருந்து வராங்க. அவங்களுக்கு எப்படி என்ன கம்பெனி பற்றி தெரியும்? ஐ ஹவ் நோ ஐடியா. ஸோ யூல் பி சர்ப்ரைஸ்ட். Just take 2 more questions maybe, ma'am. Keep the question short. Who's the next one, sir? Yeah. Anand sir, the question is to you. You told website has to be there in the listing. To what extent the digital marketing, considering the last 2 years, whereas the IT Act was passed in 2000, the weightage by the BSC listing norms considers, because there is exponential growth because of the digital marketing, because of reach, etc., and considering the government's data protection bill, cyber securities, etc., which is a very big leverage point for data and all, to give exponential growth for the business. Mere website, in the context of website, what extent digital marketing, the percentage, the BSC has got some listing norms? That is my first question. Consideration or some checklist they are in the process of consideration in the days to come. That's my first curiosity to ask you. The second question is, to what extent the trade receivable electronic discount system is there, TREDS, which gives another form of bill discounting by some 2-3 exchange given by the government of India, similar to BSC. What kind of integration BSC for small medium enterprises, because that increases the working capital requirement. Very specifically, the big corporates, the giants utilize that, yet they don't recognize, but
The billing system of that will bring in more working capital requirement. To what extent TREDS, which is a platform of a bill discounting, by three different, as of now I think it's three exchanges given by the government permission. Since BSc, what kind of integration we have, and what extent you promote that? And third, finally, whatever you are discussing here, you have done 2,500 or investor awareness program or BSc emerged exchange is available on YouTube, so that will be useful for the people to go through in the BSc YouTube link. Very particularly this listing norms. See, I'll tell you, first thing you talked about the digital things. We have said, because we can see the performance, and there is a compulsion that you have to upload your data, the financials, everything to your website. So we want that much website should be there, whether the people who can watch your performance, they can see your performance, balance sheet, financials, what all the corporate governance you have done, the results, whatever you are declaring, it has to be uploaded. That much requirement is there. We don't quantify, or we are not quantify anything that we much require this much of digital presence, or this is things we are not declared anything on particularly on that. And second question, what did you ask about that? Trades platform, okay. So coming back to the trade platform, already we are in a position to launch a trade platform now. We are working on with some channel partner where we are tied up already. We are coming out shortly, maybe in few months you will hear that we are launching a trade platform which will be very helpful for the people to do this type of bill discounting what you mentioned now. So we are working on that. Maybe in few months you will hear it from us. So 2 questions are good enough. YouTube, see YouTube you can put Mr. Ajay Thakur MSSME or BSc, probably you can see n number of these things in his name, and probably you will have some YouTubes, like if it is this being recorded and you are going to upload it, you can see a lot of presentations similar type of over there. Otherwise I can send you the overall criteria and listing criteria and all this thing to her. She can email it to you. Already have a card of yours, so probably I'll send it across. Yes sir, last question, yours, short one. Yes. I am Ravi Rajan. I am coming from Krompet. I have an MSME company which we started it in 2005 with a capital of 5,000 rupees. Now this company has expanded more than an acre in Krompet. The thing is, what brought me here I do not know. I saw your card. I suddenly thought that, wait, instead of being there, let me go and have some hearing there. That's why I came here. இதுக்கு பின்னாடி எந்த ஐடியாவும் இல்லை. இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்கஷன் நடக்க போகுதுன்னு கூட நான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல. நான் வரணும்னு வந்தது, பட் இட்ஸ் a great eye opener for us. See, we have been approved by various companies. எங்களால் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இது அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போக முடியும்னு திணறிட்டு இருக்கக்கூடிய எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஐ ஓப்பனர். ஐ தேங்க்யூ வெரி மச் யூ ஆல். ஹோப் தட் ஐ கேன் ஆல்சோ get benefited out of this discussion. Sure. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks. Sure sir, thank you so much. Mr. Rathandeep, your team will be there, I think, they will take care of that. So any closing remarks from the panel, short one sentence so that we can conclude. So just from our end as a regulator, probably I'll wish all of you Happy New Year in advance. 2 days probably we'll be going to have a Tamil இது வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்குமே. அதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாகவே நம்ம இன்னைக்கு சொன்னதை பற்றி நாங்கள் கண்டிப்பாகவே யோசிச்சு பாருங்கள், கனெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில். கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து எங்ககிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். வி ஹாவ் அ ஆஃபீஸ் இன் இம்பீரியல் Chaitanya building in Tenambete only. Otherwise, one connection point is our chamber member MAA as well as Rathandeep is also there, who's managing the show as a chartered accountant and a valuer in Chennai. So அதனால கண்டிப்பாக நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னா, நீங்கள் கம் ஃபார்வர்ட், எதுலாம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹர்டலாக இருக்கோ, கொஞ்சம் மித்ஸாக இருக்கோ, அதை கண்டிப்பாக இன்னொரு வாட்டி நம்ம உட்காந்து கிளியர் பண்ண முடியும். பி கான்ஃபிடென்ட். ரொம்ப சிம்பிளான வேலை லிஸ்டிங் பண்ணுறது, கல்யாணத்தோட ரொம்ப சிம்பிளான வேலை. அதோட காஸ்டிங்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இட் வில் பி லெஸ் தென் த மர்சிடிஸ் காஸ்ட்னு கண்டிப்பாகவே சொல்ல முடியும். இப்போ இருக்க மார்க்கெட் லெவல் அண்ட் த காஸ்ட் வி ஆர் பேயிங் ஃபார் த பெட்ரோல் அண்ட் ஆல். ஸோ அதனால் நீங்கள் டோன்ட் வரி அட் ஆல். அண்ட் இட்ஸ் அ ரெட் கார்பெட் வெல்கம் ஃப்ரம் Bombay Stock Exchange for all the entrepreneurs who are here. And we have another platform into startup where we get startup getting listed over there, only exclusively for IT based companies over there. So we have almost 14 companies listed and raised more than 50 crores. Today it's valued at more than 360. So probably just I am throwing idea to all the youngsters over here who are planning to do, or they have some type of a IT connect or something. You can bounce out this idea to all the people. Thanks once again for hearing to us, and thanks for giving us an opportunity to you and MMA and Rathandeep for us. Thanks.
So our less than Mercedes-Benz cost scenario. So let's talk about some cost. Altola list பண்ணிடலாம் போருமா? It won't cost you more than 40-50 lakhs to list. எல்லாம் சேர்த்து, unless you get swayed by the merchant banker and want 10,000 applications and 20,000 applications. It'll for 40 to 50 lakhs for, so now we raised 16 crores. Our total issue expenses was 30 lakhs. Percentage பாத்துங்கோ. So சிக்கனமாவும் பண்ணலாம், பெருசாவும் பண்ணலாம். அது உங்க கையில இருக்கு. அது number 1. Number 2, find your own reason to list. It's not one reason for everybody. எனக்கு என்ன காரணமோ உங்களுக்கு வேற காரணம் இருக்கலாம். And don't wait till you turn 80 to list. If you have 3 children who don't want to run the business, do it today and give it some time. Most important thing which never asked, which nobody asked, will I lose control? You will not lose control. உங்களை கம்பெனியில் நடத்தினாங்க வேற கதி என்ன, அவனை கம்பெனி ஓட்ட தெரியுமா அந்த ஷேர் ஹோல்டருக்கு? ஒன்றும் தெரியாது அவனுக்கு. And you don't have to list by giving up 80% control. எங்க கம்பெனி எனக்கு 25% தான் ஷேர் ஹோல்டிங், பாக்கி எல்லாம் வெளில. ப்ரமோட்டர்லாம் சேர்த்தீங்கன்னாக்கா 36% ஷேர் ஹோல்டிங். ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா கம்பெனி நாளைக்கு மூடிடுவோம். ப்ரமோட்டர் சொல்லாதீங்க, அவங்க வேறு எதுவும் நினச்சிக்கிறாங்க. ஐ எம் டிஸ்பென்சிபிள். So nobody will throw you out. So you will not lose control. That's the most important thing you need to keep in mind. And the last thing I want to leave you with, what's the next step? Start thinking about it today and work with a time frame. Last thing, I just want to add, recently I had an opportunity of signing a MOU with Tamil Nadu government with MS SME Minister Anbarasan and Arun Roy's Principal Secretary. அவங்க வந்து இந்த நம்ம லிஸ்டிங் பண்ணுறோன்னா கம்பெனி எல்லாம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் there is a huge subsidy which has not been allowed by any other government. Probably most of the government wherever I have like Chhattisgarh, Haryana, Maharashtra, Gujarat and other places, probably even into UP, I could really see the quantum has been 5 lakhs. Here the quantum is more than 4 to 5 multiple of 5 lakh rupees. What I could really hear from the people. So probably you can approach them with the government, MSSME online, you can get the data from them. Probably you can meet them in Gindi office, Sidco, probably where I had the opportunity of meeting these people. So probably you can approach them and get the exact detail how much the subsidy they are giving for the listing. So probably what sir said, you can get the company listed at the alto price because maximum subsidy is being given by the government which is trying to promote the entrepreneurship. This is the best way of doing these things by any government which has done it in recent past, in last 10 years of SME platform in existence. Yeah, Mr. Rathandeep, closing remarks from you. So wonderfully they have put it, 1 on cost, 2 on the benefits. So both ways பார்த்தீங்கன்னா இன்னி டேட்டில் நம்ம க்ரோயிங் எக்கானமியில் எஸ்எம்இஸ் இன்னும் வளரதான் போகிறாங்க. இந்த வளர்ச்சியை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு வெல்த் எடுத்துகிட்டு போனோன்னா லிஸ்டிங் வந்து ஒரு பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். விச் மீன்ஸ் today you're making 10 crores, tomorrow when your turnover is 12 crores, day after tomorrow when it is 15 crores, today you're taking a profit of only 10 lakhs, tomorrow you can still create with 12 lakhs profit a wealth of around more than what you are having today. So when we are thinking of what next and how next for our business, especially when creating growth plans for our business, April ஆரம்பிச்சிருக்கு, everybody is here and there doing what? Financial planning for our business. Why not plan for our wealth? Why not create wealth for our next generation? Why not have a liquidity of our own business in our portfolio? So listing gives us that freedom. Let's all embrace it. The more and more SMEs இதுக்கு வராங்க, ஃபார்வர்டாக வராங்கன்னா collectively it is a very big power. இன்னைக்கு வந்து SME is 360 அப்படி சொல்கிறத விட 36,000 SMEs லிஸ்ட் ஆனாங்கன்னா அவங்களோட பவர் யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள். அண்ட் இந்தியா இஸ் a land of individuals. அந்த மாதிரி பட்சத்தில் இதை வந்து ஒரு லிஸ்டிங் பெருசாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோன்னா நம்மளுக்கும் நல்லது, as far as the society on the whole இது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு நல்லதாக இருக்கும். Just I want to add on one thing. இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய பிஸ்னஸ்காரங்கெல்லாம் சிசி லிமிட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க, பேங்க்கில் போய் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னாங்க. இட் டேக்ஸ் அ டைம் ஃப்ரேம் ஆஃப் 1 or 2 months. இதில் வந்து நம்ம வந்து ஷேர்ஸை லிஸ்ட் பண்ணுறோன்ற போது அந்த ஷேர் சர்டிஃபிகேட் வந்து இன்றைக்கி அன்லிஸ்டட் ஸ்பேஸில் இருக்கனால அது ஒன்றுமே கொலாட்ரலாக யூஸ் பண்ண முடியல, லிக்விடிட்டியும் கிடையாதுனால நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ IPO வந்த அப்புறமா கண்டிப்பாக அந்த ஷேர் இஸ் கோயிங் டு பி ட்ரேடட், தென் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆஸ் அ கொலாட்ரல்.
ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷேரை வச்சு லோன் வாங்க முடியும். இப்போ சின்ன கம்பெனி இருக்குது, ப்ரைசிங் வார் ஆகுது, உங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்குன்ற போது யூ கேன் கிவ் அவே த ஷேர்ஸ் அண்ட் யூ கேன் பை த கம்பெனி. ஸோ ரதர் தென் டேக்கிங் லோன் ஃப்ரம் த பேங்க்ஸ், இன்க்ரீசிங் த காஸ்ட், உங்கள் ஷேர்ஸை கொடுத்து கூட நீங்கள் கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ண முடியும். உங்களோட ஷேர்ஸ் வந்து இட் வில் ஒர்க் ஆஸ் அ கொலாட்ரல். அதை கொடுத்து நீங்கள் லோன் அகைன்ஸ்ட் ஷேர்ஸ் வாங்கி கூட நீங்கள் பிஸ்னஸை ஓட்ட முடியும். ஸோ அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் த என்டர்பிரினர்ஸ் யூ ஆர் ஹியரிங் திஸ். நம்ம எப்போயாவது ப்ராப்ளம் வரும்போது சிசி லிமிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், நம்ம லோன் போடணும்னா 2 மாதம் வெயிட் பண்ணும். அதே நம்ம வந்து சிசி லிமிட் மாதிரி இந்த அசெட்ஸ் ஷேர்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஒரு ஃபோன் காலில் நீங்கள் யார்கிட்ட புரோக்கர்கிட்ட சொல்றீங்கன்னா 10 கோடி ஷேர் சார் எனக்கு ஒரு 6 கோடி கிடைக்குமானா கண்டிப்பாக இமீடியட்டாக 2 நாளில் ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காசு கிடைக்க முடியும். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு லூஸ் ஆன் எனி டைப் ஆஃப் அ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ். இதில் வந்து நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணி பேங்க்ல லோன் பண்ணணும், ஹெட் ஆஃபீஸ் போயிட்டு உங்களுக்கு அப்ரூவல் வாங்கி வரதுக்குள்ள 2 மாதத்துக்குள்ள உங்களை ஆர்டரோ பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ போயிடும். திஸ் இஸ் ஒர்க்ஸ் ஆஸ் அ செப்பரேட் அசெட் ஃப்ரம் அதர் அசெட்ஸ் வாட் யூ ஆர் கிரியேட்டட் இன் த பிஸ்னஸ் அண்ட் த புக்ஸ். Thank you, the entire panel. One question which has come, I thought I'll just check from you, Mr. Chari. One is, which is the website which gives the checklist, if there is one for this? See, you can check into www.bscsme.com, and probably the person who has asked, if he has shared the mail, please let me know. I'll send him by my personal email ID only and talk to him also. I'll be eager to do that. Fantastic. Thank you, Mr. Rathandeep. Thanks the panel. So I think we had a fabulous discussion today. It's opened up a lot of ideas, particularly for the MSME segment, and yeah, they deserve a very good round of applause. So it's an honor for us to honor them this evening. So may I request Mr. Suresh, committee member, he is also the CEO of India Cements Capital. So I want to leave you all on time because there is a CSK match coming up and he should be in his actually fully tensed moments. Yeah, so may I request you to hand over the mementos to, yeah. I think we have to salute the Tamil Nadu government. The subsidy is 30 lakhs subject to the cap of 50% of your expenditure. So thank you, ladies and gentlemen. Thanks for all those who have joined us online this evening. I'm sure எல்லாருக்கும் நிறைய IPO பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்களோட members from all over chapters of Tamil Nadu. Thank you very much, ladies and gentlemen. Reach back home safe until we meet again.